ഇന്ന് നമ്മൾക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് ഷാർജയിലെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഖലീലുർ റഹ്മാൻ കാശ്മി അവറുകളാണ്. UISKSFന്റെ കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റിയുടെ ഉപാധ്യക്ഷനും വിക്കായയുടെ ചെയർമാനും ഇസ്തിഖാമയുടെ കൺവീനറും കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം. പ്രഗത്ഭ വാഗ്മിയും ഷാർജക്കാരുടെ പ്രവർത്തകരുടെ ഇടയിൽ അദ്ദേഹത്തെ പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഒരുപക്ഷെ സഹോദരിമാർ ചിലപ്പോ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല, ചിലപ്പോൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. എന്നിരുന്നാലും അത് പരിചയപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളൊരു ദൗത്യം ആണ്. ഖലീൽ റഹ്മാൻ കാശ്മീർ ഡിഗ്രി എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഡൽഹിയിൽ നിന്നാണ്. സാധാരണ കേരളത്തിൽ നിന്നും പുറത്തുപോയി എടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു ഡിഗ്രിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ. ഏത് വിഷയത്തിലും അദ്ദേഹം സംശയം ചോദിച്ചാൽ മറുപടിയും ഉടനെ തരുന്ന ഒരു പാണ്ഡിത്യം കൂടി അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകളെ കേൾക്കാൻ കാതോർത്തിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഖലീൽ റഹ്മാൻ കാശ്മി അവരുടെ ദുആയോടുകൂടി ഇത് തുടങ്ങാനായി അദ്ദേഹത്തെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിച്ചു വന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. إلى حضرة سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. اللهم أوصل وبلغ مثل ثواب ما قرأناه وما صليناه وما سلمناه هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة مقبولة مرضية منا إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وهادينا ومنجينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم آته الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا في الدنيا زيارته مرارا وفي الآخرة شفاعته وفي المنام رؤيته. اللهم لا تحرمنا رؤيته. اللهم أوردنا حوله المورود. اللهم احشرنا تحت ظل لوائه المعقود. اللهم ثم إلى حضرات أرواح جميع الأنبياء والأولياء والعلماء والشهداء والزهداء والصالحين. اللهم ثم إلى حضرات أرواح مشايخنا السلسلة القادرية والرفاعية والجشتية الصابرية والسهروردية الكبروية الماوردية الحمدانية قدس اللهم أسرارهم ونفعنا بعلومهم وخصوصا منهم إلى حضرة روح شيخنا ومرشدنا ومربنا الشيخ عبد الله القادري كنيالا قدس الله سره العزيز. اللهم زد لهم شرفا على شرفهم وفضلا على فضلهم وعزا على عزهم وكرامة على كراماتهم لديك. اللهم بحقهم وبجاههم وبكراماتهم اللهم
ألهمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم لا تجعل فينا ولا معنا ولا منا شقيا ولا مطرودا ولا محروما ربنا اغفر لنا وارحمنا ولوالدينا رب ارحمهما كما ربيانا صغارا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولتلاميذنا ولأحبابنا ولأزواجنا ولأولادنا ولجميع المسلمين والمسلمات آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله نصلي ونسلم على من أرسلته شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. بسم الله ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. അഭിവന്യരായ നേതാക്കളെ, മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാരെ, എനിക്കേറെ പ്രിയപ്പെട്ട വിശ്വാസി സഹോദരങ്ങളെ, സഹോദരിമാരെ, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ ഈ സംഗമത്തെ, ഈ ഉദ്യമത്തെ, നമ്മുടെ ആഖിബത്ത് നന്നായി മരിക്കാനും ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന് ഉറക്കെ ചൊല്ലി മരിക്കാൻ അല്ലാഹു ഒരു സബബാക്കി തീർക്കുമാറാവട്ടെ. അല്ലാഹു ഇരു വീട്ടിലും വിജയിച്ചവരിൽ നമ്മെയും നാമുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവരെയും നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ, സന്താനങ്ങളെ അല്ലാഹു ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാവട്ടെ. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ക്ലാസ് കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ ആയിരുന്നില്ല എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ നന്നായി അറിയാം. ഇന്നൊരു പ്രത്യേക വിഷയം സംസാരിക്കുമെന്ന് ഇവിടുന്ന് അനൗൺസ് ചെയ്യുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിരുന്നു. പക്ഷെ ബഹുമാന്യനായ സുബൈർ ഹുദവി അല്ലാഹു അവന്റെ താഅത്തിലായിട്ട് ദീർഘായുസ്സും ആഫിയത്തും നൽകുമാറാവട്ടെ. അബൂദാബിയിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു പരിപാടിക്ക് പങ്കെടുക്കാൻ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് പകരക്കാരനായി എനിക്ക് വരേണ്ടി വന്നത്. ഞാനാണെങ്കിൽ ഈ പരിപാടി കഴിഞ്ഞ ഉടനെ വയനാട് മുസ്ലിം യതീംഖാനയുടെ മറ്റൊരു പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാമെന്ന് നേരത്തെ ഏറ്റതുമാണ്. എന്തായാലും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവന്റെ പരിശുദ്ധ ദീനിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇത്തരം പ്രയത്നങ്ങളെ നമ്മിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ. അവന്റെ ദീനിനെ ഖിദ്മത്ത് ചെയ്യുവാനുള്ള ആയുരാരോഗ്യവും ഹിക്മത്തും ഇൽമും സബറും അല്ലാഹു നൽകുമാറാവട്ടെ. ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ സമ്പാദ്യമായ നമ്മുടെ മക്കളെ കുറിച്ചാണ്. ഒരു മനുഷ്യന്റെ സമ്പാദ്യത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ സമ്പാദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ആ മനുഷ്യന്റെ മക്കളാണ്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളും സഹാബത്ത് റളിയല്ലാഹു അൻഹും നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചതും ആ രീതിയിലാണ്. പക്ഷെ ആധുനിക സമൂഹം എന്തുകൊണ്ടെന്ന് അറിയില്ല
മക്കളെ ഇത് എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സമ്പത്താണ് എന്ന കാഴ്ചപ്പാടോടെ ഒരു വലിയ വിഭാഗം കാണുന്നില്ല എന്നതൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. പുതിയ തലമുറയിലെ സ്ത്രീകൾക്കും പുരുഷന്മാർക്കും മക്കളെ വേണ്ട. അവർക്കങ്ങനെ അവരുടെ ശാരീരികമായ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ നിറവേറ്റപ്പെട്ട നിലയിൽ ജീവിച്ചു മരിച്ചു പോയാൽ മതി. സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ മക്കൾക്കുള്ള പ്രാധാന്യം എന്താണ്, ഈ മക്കൾ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം എന്താണ് എന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തയോ ആ രീതിയിലുള്ള ചർച്ചയോ നടക്കുന്നില്ല. ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അള്ളാഹുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന, ആഖിറത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന, പരലോക മോക്ഷത്തെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത് അവൻ മരിച്ചാലും അവനെ ഈ സമൂഹത്തിൽ സ്ഥിരമായി നിലനിർത്തുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘടകമാണ്. നല്ല മക്കളുള്ള പിതാക്കന്മാർക്ക് മരണമെന്നൊന്നില്ല, അവർ മരിക്കുന്നില്ല, അവരിങ്ങനെ ജീവിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ജീവിക്കണമെങ്കിൽ മക്കളെ നല്ല മക്കളാക്കി വളർത്തിയെടുക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. എത്ര പേരാണ് വൈവാഹിക ജീവിതത്തിന്റെ യാന്ത്രികമായ ഈ ഒരു കറക്കത്തിനിടയിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടായിപ്പോയ കുറെ മക്കൾ എന്ന ലാഘവത്തോടെ മക്കളെ കാണുന്ന അനവധി ആൾക്കാരെ ഈ സമൂഹത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. നമ്മുടെ നാട്ടിലെ തന്നെ ചില മേഖലകളിൽ മക്കളെന്ന് പറയുന്നത് പിതാക്കന്മാരുടെ ബാധ്യതയെ അല്ല. മക്കളെ ആരാണ് നോക്കേണ്ടത്? മക്കളെ നോക്കേണ്ടത് ഭാര്യയുടെ ആങ്ങളമാരാണ്. ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഓർത്തു പോവുകയാണ്, വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എന്റെ ഒരു ഗുരുനാഥൻ, അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, രാത്രിയിൽ പള്ളിയിൽ നിസ്കാരത്തിന് കാണാത്ത മകനെ കുറിച്ച് ഉപ്പയോട് പരാതിപ്പെട്ടപ്പോൾ അത് എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല, അവന്റെ അമ്മാവൻ നിസ്കരിക്കാൻ വരും, അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു ഉപ്പയാണ്. ഇപ്പോഴും അള്ളാഹു തന്ന മക്കളുടെ വില മനസ്സിലാക്കാൻ ഈ പിതാവിന് സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് അർത്ഥം. ഒരു ഭാഗത്താണെങ്കിൽ മക്കളില്ലാതെ കല്യാണം കഴിച്ച് വർഷങ്ങളോളമായി മക്കളില്ലാതെ, റബ്ബേ ഒരു കുഞ്ഞിനെ നീ എനിക്ക് നൽകണം എന്ന് പറഞ്ഞ് എവിടെയൊക്കെ പോകാൻ പറ്റുമോ, ഏതൊക്കെ വാതിലുകളാണോ മുട്ടാൻ പറ്റുന്നത് എല്ലായിടത്തും പോയി മുട്ടുകയാണ്. ഒരു കുട്ടിയൊക്കെ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല, വളരെ സ്നേഹത്തോടെ ലാളിച്ച് വളർത്തി. ഒന്നിലധികമായി പോയാൽ പിന്നെ അവരോടുള്ള സമീപനത്തിലൊക്കെ ചില മാറ്റമൊക്കെ വരാൻ തുടങ്ങി. വിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് ആരാണ് മക്കള് എന്നതിനെ കുറിച്ച് വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ കാര്യങ്ങളെ വിശദീകരിച്ചതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും. ഒരു സ്ഥലത്ത് അല്ലാഹു പറയുന്നത് മക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ണിന്റെ കുളിർമയാണ്. അല്ലാഹു നമ്മോട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ മുഅ്മിനീങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് പ്രാർത്ഥന പറഞ്ഞു. അതിലൊന്നെന്താണ്? റബ്ബനാ ഹബ് ലനാ മിൻ അസ്വാജിനാ വദുർരിയാതിനാ ഖുർറത അഅ്യുനിൻ വജഅൽനാ ലിൽമുത്തഖീന ഇമാമാ. മനോഹരമായ പ്രാർത്ഥന. റബ്ബനാ ഹബ് ലനാ മിൻ അസ്വാജിനാ, അല്ലാഹുവേ നീ എനിക്ക് ഭാര്യമാരെ ഇണകളെ നൽകണം. വദുർരിയാതിനാ, സന്താനങ്ങളെ നൽകണം. ഖുർറത അഅ്യുൻ, കണ്ണ് കുളിർപ്പിക്കുന്ന മക്കളെ, കണ്ണ് കുളിർപ്പിക്കുന്ന ഭാര്യമാരെ നൽകണം.
കണ്ണ് കുളിർപ്പിക്കുന്ന ഭാര്യയെ നൽകണമെന്ന് അള്ളാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കണേ എന്ന് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അപ്പൊ എങ്ങനെയാ ഈ കണ്ണ് കുളിർക്കുന്ന മക്കൾ എന്താണ്? കണ്ണ് കുളിർക്കുന്ന മക്കൾ ആരാണ്? ഈ പ്രാർത്ഥന പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിനകത്ത് കണ്ണ് കുളിർക്കുന്ന മക്കളെ കുറിച്ചുള്ള ചിത്രം വേണ്ടേ? ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ, ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി അള്ളാഹുവിനോട് ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ ആ കാര്യം എന്താണെന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ് നിനക്കില്ലാതെ നീ എങ്ങനെയാ റബ്ബിനോട് കൈ ഉയർത്തിയിട്ട് ഇന്ന സാധനം തരണേന്ന് പറയാ? കണ്ണും ചിമ്മി പറയാണോ? ആരാണ് കണ്ണ് കുളിർപ്പിക്കുന്ന മക്കൾ? നല്ല പാന്റ് ഇടുന്ന മക്കൾ. ഡ്രസ് വാങ്ങാൻ വേണ്ടി പോയാൽ നല്ല മാച്ച് ചെയ്യുന്ന കളറ് വാങ്ങാൻ പറ്റുന്ന മക്കൾ. സുന്ദരമായ രീതിയിൽ പാട്ടുപാടുന്ന മക്കൾ. ചില ആൾക്കാര് പറയും ചില പിതാക്കന്മാരോട്, നിങ്ങളുടെ മോന്റെ കയ്യിൽ ഒരു നോക്കിയ ഫോണ് കണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നോക്കിയ ഫോണൊന്നും അല്ല, അവന്റെ കയ്യിൽ ഐഫോൺ 6 ആണ്. അഭിമാനത്തോടെ പറയും. എന്തേ? വലിയ ഫോണ് പിടിച്ചു നിൽക്കുന്ന മക്കളുടെ ചിത്രം അദ്ദേഹത്തെ ആനന്ദിപ്പിക്കുന്നു എന്നർത്ഥം. മക്കളിടുന്ന വസ്ത്രത്തിന്റെ, ഉയർന്ന വസ്ത്രത്തിന്റെ വിലയെക്കുറിച്ച് വാചാലമായി സംസാരിക്കുന്ന പിതാക്കന്മാരെ കാണും. ചില സ്ത്രീകൾ പറയും, അവന്റെ ബാപ്പ ചെറിയ പൈസയുടെ സാധനം ഒന്നും വാങ്ങിക്കൊടുക്കൂല, വലിയ പൈസയുടെ സാധനം വാങ്ങിക്കൊടുക്കും. എന്തേ? മക്കൾ വലിയ പൈസയുടെ സാധനം ഉപയോഗിക്കുക എന്നത് അവരുടെ മനസ്സിന് ആനന്ദം നൽകുന്നു, അവരുടെ മനസ്സിന് കുളിർമ നൽകുന്നു. യഥാർത്ഥത്തിൽ നിന്റെ മക്കളെ കൊണ്ട് നിന്റെ മനസ്സ് കുളിർക്കേണ്ടത് ഇത്തരം വിഷയങ്ങളിലൂടെ അല്ല എന്ന തിരിച്ചറിവ് മാതാപിതാക്കളായി നമുക്ക് ആദ്യം ഉണ്ടാവണം. നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ള കണ്ണു കുളിർപ്പിക്കുന്ന മക്കൾ ഇതാണ്. ഈ ചിത്രം വെച്ചിട്ടാണ് കാലം ഇത്രയും അള്ളാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചത്. റബ്ബനാ ഹബ് ലനാ മിൻ അസ്വാജിനാ വദുർരിയാതിനാ ഖുർറത അയുനിൻ വജഅൽനാ ലിൽ മുത്തഖീന ഇമാമാ. തെറ്റിയോ? നമുക്ക് വലിയ പെശക് സംഭവിച്ചു. ആഗ്രഹിക്കാൻ പാടില്ലാത്തത് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനോട് പറഞ്ഞു, അങ്ങനെ തരണേ. അതുകൊണ്ട് മക്കൾ അങ്ങനെയായില്ലേ? ഇത് നമ്മൾ ആരെയാ കുറ്റം പറയാ? നമ്മുടെ മക്കൾ ആരായി തീരണം? ബാങ്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ മസ്ജിദിലേക്ക് ഓടിച്ചെല്ലുന്ന മക്കൾ, ഇമാമിന്റെ മുന്നിൽ സുജൂദിലായി കിടന്ന് സുബ്ഹാന റബ്ബിയൽ അഅ്ലാ വബിഹംദിഹി എന്ന് പറയുന്ന മോന്റെ ഫോട്ടോ കണ്ട് കണ്ണ് കുളിർക്കാൻ പ്രിയപ്പെട്ട മുഅ്മിനെ നമുക്ക് സാധിക്കട്ടെ. പാവപ്പെട്ടവൻ വീടിന്റെ മുന്നിലൂടെ നടന്നു നീങ്ങുമ്പോ ഉമ്മയുടെ അരികിൽ പോയി എന്തെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന് നൽകാൻ എന്റെ കയ്യിൽ തരൂ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന മകന്റെ ചിത്രം കണ്ടിട്ട് കണ്ണു കുളിർക്കാൻ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നമുക്ക് സാധിക്കട്ടെ. തന്റെ സഹോദരനെ ആക്രമിക്കുന്ന അക്രമിയെ തടഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹത്തോട് തന്റെ സഹോദരനെ ആക്രമിക്കരുത്, ഇത് തെറ്റാണ്, അള്ളാഹുവിന്റെ മുന്നിൽ ഇതിന് മറുപടി പറയേണ്ടി വരുമെന്ന് ഉപദേശിക്കുന്ന മക്കളെ നോക്കി കണ്ണു കുളിർക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കട്ടെ. ഇതാണ് ഈ കണ്ണു കുളിർക്കുന്ന മക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. രാവിലെ വീട്ടിൽ നിന്ന് സുബ്ഹിക്ക് ബാങ്ക് കൊടുക്കുമ്പോ തന്നെ എഴുന്നേൽക്കുന്ന മക്കൾ, ജമാഅത്തായിട്ട് നിസ്കരിക്കുന്ന മക്കൾ, വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്യുന്ന മക്കൾ, വൈകുന്നേരമാകുമ്പോൾ തസ്ബീഹ് ചൊല്ലുന്ന മക്കൾ, ഇശാ മഗ്രിബിന്റെ ഇടയിൽ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്യുകയും ദിക്ർ ചൊല്ലുകയും ചെയ്യുന്ന മക്കൾ, ഉമ്മക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന മക്കൾ, ഉപ്പക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന മക്കൾ, സഹോദരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന മക്കൾ. ആ മക്കളാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞത്, ഒരു മനുഷ്യന്റെ അധ്വാനത്തിൽ ഏറ്റവും മികച്ചത് അവന്റെ മക്കളാണ്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. ഒരു മനുഷ്യന്റെ സമ്പത്തിൽ ഏറ്റവും മെച്ചപ്പെട്ടത് എന്താണ്? അവന്റെ മക്കളാണ്.
ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഷാർജയിൽ തന്നെ ഏതോ ഒരു പിതാവ്, ആ പിതാവ് വീട്ടിൽ നിന്ന് എന്തോ ഒരു സാധനം എടുത്തുകൊണ്ട് പോയിട്ട് ഉസ്താദിനോട് ചോദിച്ചു, ഇത് എന്താണ്? എന്റെ കുട്ടിയുടെ കയ്യിൽ കണ്ടതാണ്. 500 ദിർഹമിന്റെ നോട്ട് മക്കളുടെ പോക്കറ്റിൽ കിടക്കുന്നത് കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പിതാക്കന്മാർ ഇന്ന് വരെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല, മോനെ എന്തിനാണ് ഈ 500 ദിർഹം നീ ഉപയോഗിച്ചത്? ആ മക്കൾ വഴിതെറ്റി ആ 500 ദിർഹം കൊണ്ട് അവന്റെ ഹറാമിലൂടെ വളർന്നു വന്ന മക്കളുടെ സഹവാസത്തിലൂടെ തന്റെ മക്കളും ഹറാമിലേക്ക് നടന്നു നീങ്ങുന്നത് സന്തോഷത്തോടെ നോക്കിക്കാണുന്ന ദയനീയമായ അവസ്ഥയിലാണ് നമ്മൾ ഉള്ളത് എന്നോർക്കണം. മക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയ വിഷയമല്ല. അള്ളാഹു തന്നെ പറഞ്ഞെന്താണ്? മക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് വലിയൊരു സന്തോഷമാണ്. സക്കരിയ നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാമിനോട് പറഞ്ഞെന്താ? യാ സക്കരിയ ഇന്നാ നുബശ്ശിറുക ബിഗുലാം. ഓ സക്കരിയ, അങ്ങയ്ക്ക് ഒരു സന്താനത്തെ നൽകി ഞാൻ അങ്ങയെ സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിക്കുകയാ. യാ സക്കരിയ ഇന്നാ നുബശ്ശിറുക ബിഗുലാം. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. മക്കൾ സന്തോഷമാണ്. അള്ളാഹുവിൽ നിന്നുള്ള സന്തോഷമാണ് മക്കൾ. അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് വലിയ സമ്മാനമായി ലഭിക്കുന്ന ഈ മക്കളെയാണോ ഈ രീതിയിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ യാതൊരു ശ്രദ്ധയുമില്ലാതെ അവർ ജീവിക്കുന്നത് പോലെ, അവർ ഇച്ഛിക്കുന്നത് പോലെ ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് വെക്കുന്നത്? മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞെന്താൽ മാലു വൽ ബനൂന സീനത്തുൽ ഹയാത്തിദ് ദുനിയാ. സമ്പത്തും സന്താനങ്ങളും നിന്റെ ഭൗതികമായ ജീവിതത്തിന്റെ പ്രൗഢിയാണ്. അള്ളാഹു നിനക്ക് തന്ന പ്രൗഢിയാണ്. നിന്റെ ജീവിതത്തെ അള്ളാഹു ഭംഗിയാക്കി നല്ല മക്കളെ നൽകിയിട്ട്, നല്ല മക്കളെ നല്ല സമ്പത്ത് നൽകിയിട്ട്. അത് മാത്രമാണോ? വിവാഹത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നിടത്ത് എന്താ പറഞ്ഞത്? وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. അല്ലാഹുവിന്റെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളിൽപ്പെട്ടതാണ് അൻ ഖലഖ ലക്കും മിൻ അൻഫുസികും അസ്വാജാ. നിങ്ങളിൽ നിന്ന് തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഇണയെ അല്ലാഹു സൃഷ്ടിച്ചത്. നിങ്ങളിൽ നിന്ന് തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഇടയെ സൃഷ്ടിച്ചു. അത് വലിയ ദൃഷ്ടാന്താണ്. അതെന്താ അത്ര വലിയ ദൃഷ്ടാന്താവാൻ? ചിലപ്പോ അങ്ങനെ നമ്മുടെ വിഷയമല്ലെങ്കിലും അങ്ങനെ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു പോകാറുണ്ട്. നമ്മളിങ്ങനെ മനുഷ്യരായിട്ട് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഇവിടെ ജീവിക്കല്ലേ, ഇതിൽ നമ്മുടെ ഇടകളെ കണ്ടെത്തിയ അത് എത്ര വലിയ അത്ഭുതമായിട്ട് അല്ലാഹു പറയാൻ, വലിയ ദൃഷ്ടാന്തമായിട്ട് പറയാൻ. മനുഷ്യന്മാർ ഇവിടെ പട്ടിയെയും മറ്റ് മൃഗങ്ങളെയും ഇണകളായി കാണുന്ന മനുഷ്യന്മാർ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട്. പക്ഷെ അള്ളാഹു തീരുമാനിച്ച് നമ്മുടെ ഇടയെ നമ്മിൽ നിന്നാണ്. അള്ളാഹു ഒരു ഭൂഖണ്ഡത്തിലും ലോകത്തൊരു ഭൂഖണ്ഡത്തിലും അള്ളാഹു പുരുഷനെ മാത്രമായിട്ട് സൃഷ്ടിച്ചിട്ടില്ല. ഒരു ഭൂഖണ്ഡത്തിലും അള്ളാഹു സ്ത്രീയെ മാത്രമായിട്ട് സൃഷ്ടിച്ചിട്ടില്ല. അങ്ങനെ സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ നീ എവിടുന്നാ നിന്റെ ഇടയെ കണ്ടെത്തുക? ഒരു തള്ളയുടെ, ഒരു സ്ത്രീയുടെ വയറ്റിനകത്ത് വളരുന്ന കുട്ടിയെ ആണാക്കണോ പെണ്ണാക്കണോ എന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ നമുക്ക് സാധ്യമല്ല. യഹബു ലിമൻ യശാഉ ദുകൂറ വയഹബു ലിമൻ യശാഉ ഇനാസ. അല്ലാഹു ഉദ്ദേശിച്ചവർക്ക് പെൺമക്കളെ നൽകും, അല്ലാഹു ഉദ്ദേശിച്ചവർക്ക് ആൺമക്കളെ നൽകും. എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ കൈകടത്താൻ പറ്റുമോ? പറ്റൂല. പക്ഷേ മനുഷ്യന്റെ കൈകടത്തലുകൾക്ക് വിധേയമാവാത്ത ഒരു മേഖലയിലൂടെയാണ് ആണും പെണ്ണും ഭൂമിയിൽ ജനിച്ചു വീഴുന്നത്. പക്ഷെ ഒരു ഭൂഖണ്ഡത്തിലും ഇന്നേ വരെ സ്ത്രീകളെ മാത്രമായിട്ട് അള്ളാഹു ജനിപ്പിച്ചിട്ടില്ല, പുരുഷന്മാരെ മാത്രമായിട്ട് അള്ളാഹു ജനിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. അങ്ങനെയായിരുന്നുവെങ്കിൽ എവിടെ പോവും ഇടയെ തേടി? ഇപ്പൊ ഇത് അള്ളാന്റെ ദൃഷ്ടാന്താണോ? സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. ഇത് വലിയ ദൃഷ്ടാന്താണ്, വലിയ ദൃഷ്ടാന്താണ്. അത് നമ്മുടെ വിഷയമല്ല, നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നില്ല. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
ലിതസ്കുനു ഇലൈഹാ. എന്തിനാ ഇണയെ? ഇണയുടെ അരികിലേക്ക് പോകുമ്പോ മനസ്സിനൊരു സമാധാനം ലഭിക്കണം. മനസ്സിന് സമാധാനം ലഭിക്കണം. നിങ്ങൾ എത്ര പേരുടെ ഭാര്യമാർ നിങ്ങളുടെ നാട്ടിലേക്ക് പോകുമെന്ന് കേട്ടാൽ സന്തോഷിക്കും. എത്ര പേരുടെ ഭാര്യമാർ പടച്ചമ്പുരാനെ ഈ ഭീകര സത്വം ഇങ്ങോട്ട് കടന്നു വരാൻ സമയമായി എന്ന് ചിന്തിക്കും. എനിക്കറിയില്ല. ആ രണ്ടാമത് പറഞ്ഞ ഗണത്തിൽ അള്ളാഹു നമ്മളെ പെടുത്താതിരിക്കട്ടെ. അവർക്ക് സന്തോഷം ഉണ്ടാവണം. ഭർത്താവിന് ഭാര്യയുടെ സാന്നിധ്യം, ഭാര്യയ്ക്ക് ഭർത്താവിന്റെ സാന്നിധ്യം മനസ്സിന് മാനസികമായ ഉല്ലാസം നൽകണം. ആ രീതിയിൽ അള്ളാഹു നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ അള്ളാഹു സ്നേഹത്തെയാക്കി, പ്രേമത്തെയാക്കി. ഇവിടെ ഉലമാ തഫ്സീറിന്റെ ഉലമാക്കൾ പറയുന്നത് ഈ സ്നേഹം എന്താണ്, ഈ മവദ്ദത്ത് എന്താണ്, ഈ റഹ്മത്ത് എന്താണ്? അത് അബ്നാഉക്കും ഔലാദുക്കും, നിങ്ങളുടെ മക്കളാണ്, നിങ്ങളുടെ മക്കളാണ്. അല്ലേ? ചില ആൾക്കാർ പറയാറില്ലേ, ഞാൻ അന്നേ ഇവരുടെ സ്വഭാവം കണ്ട് പോവുമായിരുന്നു, പക്ഷെ എന്നെ പിടിച്ചേട്ടുന്ന ആരാണ്? ഈ മക്കളാണ്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, എന്തൊരു സ്നേഹമല്ലേ, എന്തൊരു സ്നേഹ! ഒരു സ്നേഹത്തിന്റെ ബാന്ധവം തീർക്കല്ലേ അള്ളാഹു ഈ മക്കളെ കൊണ്ട്. ഈ വഴിക്കൊക്കെ ചിന്തിക്കണം. അള്ളാഹു ഈ ഇടക്കിടക്കേ ഖുർആനിൽ അഫലാ തഅഖിലൂൻ എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് വെറുതെ അല്ല. ഇതൊക്കെ ചിന്തിക്കണം നമ്മൾ. ഇത് അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹമാണ്, അള്ളാഹുവിന്റെ ഒരു തീരുമാനമാണത്. ഭാര്യ ചിലപ്പോ വളരെ മോശം സ്വഭാവക്കാരിയായിരിക്കും. അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഭാര്യമാർ അത്തരക്കാരെ പെടുത്താതിരിക്കട്ടെ. അപ്പോഴും പുരുഷൻ ചിന്തിക്കുന്ന എന്താണ്? ഞാൻ അന്നേ ഇറങ്ങി പോകേണ്ടതാണ്, പക്ഷേ എന്റെ കുട്ടീന്റെ മുഖം കാണുമ്പോ എനിക്ക് പോവാൻ തോന്നില്ല. എന്റെ മക്കളുടെ മുഖം കാണാൻ ഞാൻ ഇവരെ സഹിക്കുകയാണ്. വല്ലാത്തൊരു സ്നേഹത്തിന്റെ, ഒരു പ്രേമത്തിന്റെ, ഒരു വല്ലാത്ത സ്നേഹം അല്ലെ, വിശേഷിപ്പിക്കാൻ പറ്റാത്ത അനിർവചനീയമായ ഒരു സ്നേഹത്തിന്റെ ഒരു ബാന്ധവം മക്കളിലൂടെ അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് ഉണ്ടാക്കി തീർക്കുന്നുണ്ട്. മക്കള് മവദ്ദത്താണ്. ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ കെട്ടുറപ്പ് തന്നെ ഈ മക്കളാണ്. അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹമായി തന്ന മക്കൾ, ആ മക്കളെയാണോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒഴിവാക്കി വിടുന്നത്, കയറൂരി വിടുന്നത്? അള്ളാഹു തന്ന മക്കളെ, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇത്രയും വലിയ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്ന ഇവരെ അള്ളാഹു ഉദ്ദേശിച്ചതുപോലെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് അള്ളാഹുവിന്റെ റിളക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അവരെ വളർത്തിയെടുക്കാൻ, അവരെ തർബിയത്ത് ചെയ്യാൻ, അവരെ പരിപാലിക്കാൻ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമുക്ക് ബാധ്യതയില്ലേ? നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ഒരു പ്രാവശ്യം ഒരു വഴിയിലൂടെ നടന്നു പോവാൻ. അങ്ങനെ ആ വഴിയിലൂടെ നടന്നു പോകുമ്പോ ഒരു സ്ത്രീ, ആ സ്ത്രീയുടെ കയ്യിൽ ഒരു കുട്ടിയുണ്ട്. ആ സ്ത്രീ റൊട്ടി ചുടുകയാണ്, അടുപ്പിൽ റൊട്ടി ചുട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ സ്ത്രീ അടുപ്പിന്റെ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് ഈ കുട്ടിയെ മാറ്റിയിരുത്തും. എന്നിട്ടോ അടുപ്പിലേക്ക് ഈ സ്ത്രീ റൊട്ടി ചുടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അടുപ്പിൽ വെക്കുന്ന സമയത്ത് മറ്റേ കയ്യിൽ ഈ കുട്ടിയെ പിടിക്കും. എന്നിട്ട് ആ കുട്ടിക്ക് ഉമ്മ നൽകും. ഉമ്മ നൽകി വീണ്ടും ആ കുട്ടി അവിടെ വെച്ച് പരത്തും. റൊട്ടി പരത്തി വീണ്ടും കയ്യിലേക്ക് എടുക്കും. എന്തേ? ഇതെങ്ങാനും എന്റെ അശ്രദ്ധ കാരണം ഇതിലേക്ക് പോയാൽ എന്തൊരു റഹ്മത്ത! ഇത് കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ചോദിച്ചത്രേ, മാഹിയൽ മഹബ്ബ, ഇതെന്തൊരു സ്നേഹമാണ്, ഇതെന്തൊരു സ്നേഹമാണ്. ഹിയ റഹ്മത്തുല്ലാഹ്, ഹിയ റഹ്മത്തുല്ലാഹ്, ഇത് അല്ലാഹുവിന്റെ റഹ്മത്താണ്. ഔദഅഹ അല്ലാഹു ഫീ ഖൽബി ഉമ്മിഹി, ആ കുട്ടിയുടെ ഉമ്മാന്റെ മനസ്സിലേക്ക് അള്ളാഹു നിക്ഷേപിച്ച അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മത്ത്. മക്കളോട് നമ്മൾ കാണിക്കുന്ന സ്നേഹം അള്ളാഹു നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിക്ഷേപിച്ച സ്നേഹമാണ്, അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മത്താണ്. അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മത്ത് അള്ളാഹു ഈ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഇടുകയാണ്.
അത് വളരെ വലിയൊരു കാര്യമാണ്. അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് മക്കളെ സ്വാലിഹീങ്ങളായി വളർത്തുന്ന ആൾക്കാരിൽ അല്ലാഹു നമ്മെ പെടുത്തുമാറാവട്ടെ. മക്കളെ എങ്ങനെ തർബിയത്ത് ചെയ്യണം, എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം എന്നതിനെ കുറിച്ച് യാതൊരു ധാരണയുമില്ലാതെ പോകുന്ന ഒരുപാട് മനുഷ്യന്മാരുണ്ട്, ഒരുപാട് ആൾക്കാര്. പലരും പറയും, രാവിലെ ഞാൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് പോകുമ്പോൾ എന്റെ മക്കൾ കിടന്നുറങ്ങുകയാണ്, വൈകുന്നേരം ജോലി കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോഴും മക്കൾ കിടന്നുറങ്ങുകയാണ്, അതിനിടയിൽ എനിക്ക് മക്കളെ കാണാൻ സാധിക്കാറില്ല. ഇത് വലിയ തെറ്റാണ്, വലിയ തെറ്റാണ്. മക്കളുടെ കൂടെ കഴിയാൻ, അവരെ സ്നേഹിക്കാൻ, അവർക്ക് ദീന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ, അതിനൊക്കെ നമ്മൾ സമയം കണ്ടെത്തണം. അവരോട് തമാശ പറയാൻ, അവരോട് ഹൈറായ കാര്യങ്ങൾ അവരെ പഠിപ്പിക്കാൻ, ഇതിനൊക്കെ സമയം കണ്ടെത്തണം. ഇല്ലെങ്കിൽ വലിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും ജീവിതത്തിൽ, വലിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും. ഞാൻ ആ വഴിക്കേക്ക് പിന്നീട് വരും. ചില ആൾക്കാർ വളരെ അഭിമാനത്തോടു കൂടിയാണ് ഈ വിഷയങ്ങളൊക്കെ പറയാ. ഞാൻ രാവിലെ പോകുന്ന സമയത്ത് മക്കൾ കിടന്നുറങ്ങുന്നുണ്ടാവും, വൈകുന്നേരം വരുന്ന സമയത്തോ അപ്പോഴും മക്കൾ കിടന്നുറങ്ങുന്നുണ്ടാവും. പിന്നെ എനിക്ക് മക്കളുടെ വിഷയം ഒന്ന് നോക്കാൻ സമയമുണ്ടാവാറില്ല. പിന്നെ ആരാണ് മക്കളുടെ വിഷയങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്? മക്കളുടെ വിഷയങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് മക്കളുടെ ഉമ്മയാണ്. ഉമ്മ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അള്ളാഹു ഖുർആനിൽ മക്കളെ അള്ളാഹു വലിയ സമ്മാനമായിട്ടാണ് മനുഷ്യന് കൊടുക്കുന്നത് എന്നറിയിക്കുന്ന ചില ആയത്തുകളെ അവതരിപ്പിച്ചതായിട്ട് കാണാം. വവഹബ്നാ ലഹു ഇസ്ഹാഖ വയഅഖൂബ കുല്ലൻ ഹദൈനാ. അള്ളാഹു സമ്മാനമായി നൽകി. വവഹബ്ന, നാം സമ്മാനമായി നൽകി. ഇസ്ഹാഖ് നബിയെ സമ്മാനമായി നൽകി എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ മക്കളും അള്ളാഹു നമുക്ക് തന്ന സമ്മാനമാണ്. അള്ളാഹു തന്ന സമ്മാനത്തെ കൊണ്ടുപോയി എവിടെയെങ്കിലും കളയാൻ പാടില്ല. അള്ളാഹു തന്ന സമ്മാനത്തെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ലഭിച്ച വലിയ സമ്മാനമായിട്ട് കാണണം. നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മക്കളെ പരിഗണിക്കുന്നു? നമ്മുടെ മക്കൾ നമ്മുടേതായി പോയി. ഇനി അവർക്ക് വസ്ത്രം വാങ്ങിക്കൊടുത്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ, ഭക്ഷണം കൃത്യമായി കൊടുത്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ, സ്കൂളിൽ അയച്ചിട്ടില്ല എങ്കിൽ, വിദ്യാഭ്യാസം നൽകിയിട്ടില്ല എങ്കിൽ സമൂഹം എന്റെ പരിധിയിൽ കയറും. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? എന്റെ മക്കളെ ഈ വക കാര്യങ്ങളൊക്കെ നൽകുന്നു. അങ്ങനെയല്ല. ഈ മക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഭാഗത്തിൽ നിന്നുള്ള സമ്മാനമാണ്. കാര്യമായ ഒരാൾ സമ്മാനം നൽകിയാൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാ? നമ്മളത് സൂക്ഷിക്കും. ആരൊക്കെ വന്നാൽ നമ്മൾ പറയുക, അള്ളാഹു തന്ന ഇന്ന ആള് തന്ന സമ്മാനമാണ്, ഇന്ന ആള് എനിക്ക് തന്ന ഒരു പ്രസന്റേഷനാണിത്, ഞാൻ അതുകൊണ്ട് ഇത് ഇവിടെ തന്നെ സൂക്ഷിക്കുകയാണ്. അള്ളാഹു തന്ന സമ്മാനമാണ് നിങ്ങളുടെ മക്കൾ. അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ മക്കൾ അങ്ങനെ സൂക്ഷിക്കണ്ടേ? ആ സൂക്ഷിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി നാം എന്ത് തീരുമാനമാണ് എടുത്തത് നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി? ചിലപ്പോ നമ്മുടെ തീരുമാനങ്ങൾ തീർത്തും ഭൗതികമായി പോവുകയാണ്. എങ്ങനെ? എനിക്ക് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രായമാകും, പ്രായമായി കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഭക്ഷണം തരാൻ, പണിയെടുത്ത് ജോലി ചെയ്ത് കാശുണ്ടാക്കാൻ മക്കളെ ഉള്ളൂ, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മക്കളെ പഠിപ്പിക്കണം. ഇതല്ല. അള്ളാഹുവിന്റെ സമ്മാനമാണ് മക്കൾ. അള്ളാഹു കനിഞ്ഞു നൽകിയ സന്താനങ്ങളാണിവർ. അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ തൃപ്തി ലഭിക്കത്തക്ക രീതിയിൽ ഈ മക്കളെ പരിപാലിക്കേണ്ടത് എന്റെ കടമയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് മക്കളെ പരിപാലിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. മക്കളോട് അക്രമം കാണിച്ചാൽ അള്ളാഹു ചോദിക്കും. മക്കളെ തല്ലേണ്ടടുത്ത് തച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹു ചോദിക്കും. ശാസിക്കേണ്ടടുത്ത് ശാസിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹു ചോദിക്കും. അവർക്ക് നേരെ കണ്ണ് മിഴിച്ചൊന്ന് പേടിപ്പിക്കേണ്ടടുത്ത് പേടിപ്പിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ, ഉപദേശിക്കേണ്ടടുത്ത് ഉപദേശിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ, വഴി കാണിക്കേണ്ടടുത്ത് വഴി കാണിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹു ചോദിക്കും. ആ ചോദ്യത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ നമുക്ക് സാധ്യമല്ല. അള്ളാഹു കാത്ത് സംരക്ഷിക്കട്ടെ.
എന്തിനു വിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? അല്ലാഹു മനുഷ്യരിങ്ങനെ വഴികേടിലേക്ക് മനുഷ്യരെ നയിക്കുന്ന നേതാക്കന്മാരെ പിൻപറ്റി മരിച്ചുപോയി അവസാനം ഈ വഴികേടിലൂടെ പോയതിന്റെ പേരിൽ ഇവർക്ക് നരകപ്രവേശനം നൽകുമ്പോ ഇവർ അല്ലാഹുവിനോട് പറയൽ എന്താണ്? റബ്ബനാ ആതിഹിം ളഅഫൈനി മിനൽ അദാബ്. ഞാൻ വഴികേടിലായത് എന്റെ ഈ വഴികേടിലേക്ക് എന്നെ നയിച്ച നേതാക്കന്മാരെ പിൻപറ്റിയിട്ടാണ്. എന്നെ തിന്മയിലേക്ക് നയിക്കുന്ന നേതാക്കന്മാരുടെ പുറകിൽ നിന്നത് കൊണ്ടാണ് പടച്ച തമ്പുരാന് ഈ കാണുന്ന നരകത്തിലേക്ക് ഇന്ന് ഞാൻ പോകാൻ കാരണക്കാരനായത്. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് നൽകാൻ ഉദ്ദേശിച്ച ശിക്ഷയുടെ ഇരട്ടി ശിക്ഷ ഇവർക്ക് നൽകണേ എന്ന് സ്വന്തം നേതാക്കന്മാരുടെ മുഖത്ത് നോക്കി അള്ളാഹുവിന്റെ ദർബാറിൽ മനുഷ്യൻ വിളിച്ചു പറയുമെങ്കിൽ, നന്മയിലേക്ക് നയിക്കേണ്ട പിതാക്കന്മാർ മക്കൾക്ക് തിന്മ ഏതാണ് നന്മ ഏതാണെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട രക്ഷിതാക്കൾ, ഹക്ക് ഏതാണ് ബാത്തിൽ ഏതാണെന്ന് മക്കൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി ഹക്കിന്റെ വഴിയെ മാത്രമേ പോകാവൂ എന്ന് ഉപദേശിക്കേണ്ട ഉമ്മയും ഉപ്പയും അവരെങ്ങാനും ആടിയൂട്ടി നിർവഹിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ദർബാറിൽ വെച്ച് നീ വലിയ വില കൂടിയ മൊബൈലുകൾ കൊടുത്ത് പോറ്റി വളർത്തിയ നിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മകൻ, വില കൂടിയ വസ്ത്രങ്ങൾ വാങ്ങിക്കൊടുത്ത് നീ പോറ്റി വളർത്തിയ നിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മകൾ, വലിയ വാഹനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കൊടുത്ത് നീ പോറ്റിയ നിന്റെ മക്കൾ, വലിയ പ്രതീക്ഷയോടെ നീ വളർത്തിയ നിന്റെ മക്കൾ, നീ നിന്റെ കരളിന്റെ കട്ടമാണെന്ന് നിന്റെ സഹോദരങ്ങളോടും സുഹൃത്തുക്കളോടും പരിചയപ്പെടുത്തിയ നിന്റെ മക്കൾ നാളെ നീ ചെയ്ത നിസ്കാരത്തിന്റെ, നോമ്പിന്റെ, സക്കാത്തിന്റെ, ഹജ്ജിന്റെ സൽപ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഫലമായി നിനക്ക് അല്ലാഹു നൽകുന്ന സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള പാസ് ഉപയോഗിച്ച് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോ നിനക്ക് കേൾക്കാം നിന്റെ മക്കൾ വിളിച്ചു പറയുന്നത് റബ്ബനാ ആതിഹിം ളഅഫൈനി മിനൽ അദാബ്. അല്ലാഹുവേ എന്നെ നരകത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയാൽ ഞാൻ നരകത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയില്ല. അബൂ ഹുറൈറ റളിയല്ലാഹു അൻഹു റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഹദീസിൽ പറയുകയാ, ലാ അദ്ഖുലുന്നാർ, പടച്ചോനെ ഇല്ല ഞാൻ നരകത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കൂല. എന്റെ ഉപ്പാനെ നരകത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാതെ, എന്റെ ഉമ്മാനെ നരകത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാതെ ഞാൻ നരകത്തിലേക്ക് പോകൂല റബ്ബേ. അള്ളാഹു കാത്തു സംരക്ഷിക്കട്ടെ. ഇത് നാളെ നമ്മുടെ മക്കൾ വിളിച്ചു പറയും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓർക്കുക, പടച്ചോനെ എന്തൊക്കെ വാങ്ങിക്കൊടുത്തു അല്ലേ. മൊബൈൽ പറയുമ്പോൾ മൊബൈൽ വാങ്ങിക്കൊടുത്തു, കമ്പ്യൂട്ടർ പറയുമ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടർ വാങ്ങിക്കൊടുത്തു, ടാബ് പറയുമ്പോൾ ടാബ് വാങ്ങിക്കൊടുത്തു, വില കൂടിയ വാച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ വാച്ച് വാങ്ങിക്കൊടുത്തു, മോട്ടോർ സൈക്കിൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ മോട്ടോർ സൈക്കിൾ വാങ്ങിക്കൊടുത്തു. എവിടെ പോകാൻ ചോദിച്ചാലും എവിടത്തേക്കാണ് മക്കൾ പോകുന്നതെന്ന് ചിന്തിക്കാതെ പോയിക്കോ മോനെ എന്ന് സ്നേഹത്തോടെ പറഞ്ഞു. അവരെ കൈപിടിച്ചില്ല, അവരാരുടെ കൂടെ ഇരിക്കുന്നു എന്ന് നോക്കിയില്ല, അവരുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ ആരാണെന്ന് നോക്കിയില്ല, അവരാരുടെ കൂടെ സഹവസിക്കുന്നു എന്ന് നോക്കിയില്ല, ഏത് മാസികകളാണ് അവർ വായിക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കിയില്ല, വെബ്സൈറ്റിൽ ഏതൊക്കെ പേജുകളാണ് അവർ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നോക്കിയില്ല, അവരുടെ കയ്യിലെ മൊബൈലിൽ ഇന്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ട് അവരെന്തൊക്കെയാണ് തുറന്നു നോക്കുന്നതെന്ന് നീ നോക്കിയില്ല. എല്ലാറ്റിനും നീ ഫ്രീഡം കൊടുത്തു. നിന്റെ മക്കളുടെ മനസ്സിന് അവരുടെ പ്രായത്തിന്റെ അപക്വത കാരണം അവരാഗ്രഹിച്ച എല്ലാ ഫ്രീഡവും നീ നൽകി. അവസാനം ഈ നിന്റെ ശ്രദ്ധയില്ലായ്മ നിന്റെ ആത്യന്തികമായ മോക്ഷത്തിന്റെ കടക്കൽ കത്തിവെക്കുമ്പോഴാണ് ഓർക്കുക. അള്ളാഹു കാത്തു സംരക്ഷിക്കട്ടെ. ഇവിടെയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. എന്റെ പിതൃ സഹോദരൻ, എന്റെ ഉപ്പാന്റെ അനുജൻ ഒരാഴ്ച മുമ്പ് വന്നു. അദ്ദേഹം അല്ലയിലുണ്ട്. എന്റെ പിതാവ് എന്നെ നന്നായി ശാസിക്കുകയും വല്ലാതെ ഞങ്ങളുടെ പുറകിൽ കൂടുകയും ചെയ്തൊരു മനുഷ്യൻ. അള്ളാഹു ദീർഘായുസ്സും ആഫിയത്ത് നൽകുമാറാകട്ടെ. 2 ദിവസം മുമ്പ് ഞങ്ങളിങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും പറയുമ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ എളാപ്പയോട് പറഞ്ഞൊരു വിഷയമുണ്ട്. അന്ന് ഉപ്പ പുറകിൽ കൂടിയപ്പോ എന്തിനാ ഉപ്പ ഇത്രയും ക്രൂരമായി പെരുമാറുന്നത് നഊദു ബില്ലാഹ് എന്ന് ഞാനൊക്കെ ചിന്തിച്ചിരുന്നു, എന്റെ ചെറിയ പ്രായത്തിന്റെ പക്വതയില്ലായ്മ കാരണം. പക്ഷെ ഇന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ ഉപ്പാക്ക് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യാണ്. അന്ന് അത്രയും സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള തർബിയത്ത് നൽകിയത് കൊണ്ടാണ് അഭിമാനത്തോടെ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ നിന്ന് ഈ ദീന് പറയാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ ഭാഗത്തുള്ള തൗഫീഖ് ഉണ്ടായതെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ്.
ഉമ്മ പലപ്പോഴും വാതിലിന്റെ ഇടയിൽ പതിയിരുന്ന് പിടിച്ച് കണ്ണിൽ മുളക് തേച്ച ദിവസമുണ്ട്. അള്ളാഹു ആ ഉമ്മാക്ക് ദീർഘായുസ്സും ആഫിയത്തും നൽകുമാറാവട്ടെ. അവർക്ക് അള്ളാഹു വലിയ, നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ഉമ്മാക്ക് ഉപ്പൊക്കെ അള്ളാഹു വലിയ സ്വർഗം നൽകുമാറാവട്ടെ. ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഓർത്തു പോവാണ്. ആ രീതിയിൽ ഇന്ന് ഒരു പക്ഷെ മക്കൾ നിങ്ങൾ വെറുത്തേക്കാം, ഇന്ന് അവർക്ക് അവരുടെ മനസ്സിൽ വിഷമം ഉണ്ടായേക്കാം. നിങ്ങൾ ഒരു പക്ഷെ എന്തിനാണ് മോനെ ഞാൻ നിന്നെ തച്ചത്, എന്തിനാണ് ഞാൻ നിന്നെ വിടാത്തത്, എന്തുകൊണ്ടാണ് നിന്റെ ആഗ്രഹത്തിന് എതിര് നിൽക്കുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ നല്ല പിതാവ് എന്ന നിലയിൽ അവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയാൽ തന്നെ അവർക്ക് നിങ്ങളോട് വെറുപ്പ് തോന്നിയേക്കാം. ആ വെറുപ്പ് നിങ്ങൾ കാര്യമായി എടുക്കാൻ പാടില്ല. ആ വെറുപ്പ് നിങ്ങൾ കാര്യമായി എടുത്താൽ നാളെ നിങ്ങളുടെ പാരത്രികമായ മോക്ഷത്തിന് ഇത് കാരണമാവും. അള്ളാഹു കാത്ത് സംരക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ. അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് പറയുന്നത് എന്താണ്? വഅ്മുർ അഹ്ലക ബിസ്സലാത്തി വസ്തബിർ അലൈഹാ വഅ്മുർ അഹ്ലക ബിസ്സലാത്തി വസ്തബിർ അലൈഹാ ലാ നസ്അലുക റിസ്ഖൻ നഹ്നു നർസുഖുക വൽ ആഖിബതു ലിത്തഖ്വാ. അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് പറയാ, വഅ്മുർ അഹ്ലക, നീ നിന്റെ ഭാര്യയോട് നിന്റെ മക്കളോട് കൽപ്പിക്കണം, ബിസ്സലാത്തി, നിസ്കരിക്കണേ എന്ന് മക്കളോട് പറയണം, ഭാര്യയോട് പറയണം. വസ്തബിർ അലൈഹാ, അതിന്റെ മേൽ ക്ഷമയോടെ നിലകൊള്ളണം. ലാ നസ്അലുക റിസ്ഖൻ, നാം നിങ്ങളോട് റിസ്ഖിനെ ആവശ്യപ്പെടുന്നില്ല. നഹ്നു നർസുഖുക, നാം നിന്നെ ഭക്ഷിപ്പിക്കും. അല്ലാഹ് പറയാണ്. ഇവിടെ തഫ്സീറിന്റെ ഉലമാക്കള് പല രീതിയിൽ വ്യാഖ്യാനം നൽകിയതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും. എന്താ ഇപ്പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം? മക്കളോട് ഭാര്യയോട് നിസ്കരിക്കണേ എന്ന് പറയണം, അവിടെ ക്ഷമ കൈകൊള്ളണം. ലാ നസ്അലുക റിസ്ഖൻ, ഞാൻ നിങ്ങളോട് റിസ്ക് ആവശ്യപ്പെടുന്നില്ല. നഹ്നു നർസുഖുക, ഞാൻ നിങ്ങളെ ഭക്ഷിപ്പിക്കുകയാണ്. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഭക്ഷണം ആവശ്യപ്പെടുന്നവരല്ല. അള്ളാഹു എന്ന നിലക്ക് ഭക്ഷണത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല. അള്ളാഹു എന്ന നിലക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഭക്ഷിപ്പിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മക്കളോട് നിസ്കരിക്കണേ എന്ന് പറയണം, നോമ്പ് നോക്കണേ എന്ന് പറയണം. സക്കാത്ത് കൊടുക്കേണ്ട സമയമാകുമ്പോൾ സക്കാത്ത് കൊടുക്കുവാനുള്ള മോട്ടിവേഷൻ നൽകണം മക്കൾക്ക്. സുന്നത്ത് നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി പറയണം, ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്യാൻ പറയണം. ആ സമയത്ത് ഇല്ല, എനിക്കിതിനൊന്നും സമയമില്ല, എനിക്ക് എന്റെ മക്കളെ ഭക്ഷിപ്പിക്കണ്ടേ, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് പോകും. രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് പോകുമ്പോൾ എന്റെ മക്കൾ കിടന്നുറങ്ങുന്നുണ്ടാകും. ഞാൻ വൈകുന്നേരം വരുമ്പോഴും എന്റെ മക്കൾ കിടന്നുറങ്ങുന്നുണ്ടാകും. അതിനിടയിൽ മക്കളെ നിങ്ങൾ നിസ്കരിക്കണേ എന്ന് പറയാൻ, മക്കളെ നിങ്ങൾ നോമ്പ് നോക്കണേ എന്ന് പറയാൻ, മക്കളെ നിങ്ങൾ ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്യണേ എന്ന് പറയാൻ, മക്കളെ നിങ്ങൾ വലിയവരെ ബഹുമാനിക്കണേ എന്ന് പറയാൻ, മക്കളെ നിങ്ങൾ ചീത്ത കൂട്ടുകാരുമായി കൂട്ടുകെട്ട് അരുതേ എന്ന് പറയാൻ ഞാൻ സമയം കണ്ടെത്തിയാൽ എന്റെ മക്കൾക്ക് ഭക്ഷിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കൂല, എന്റെ മക്കൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ സാധിക്കൂല. മഹാന്മാരായ തഫ്സീറിന്റെ ഉലമാക്കൾ പറയുന്നു, ഇവിടെ അതിനല്ല നീ പരിഗണന നൽകേണ്ടത്. നഹ്നു നർസുഖുക, നാം നിങ്ങളെ ഭക്ഷിപ്പിക്കും. മുഖ്യമായി ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്? വഅ്മുർ അഹ്ലക ബിസ്സലാഹ്, നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയോടും മക്കളോടും നിസ്കരിക്കണേ എന്ന് പറയണം, നന്മ ചെയ്യണേ എന്ന് പറയണം. അവരെ ദീനിയായ മാർഗത്തിലൂടെ തർബിയത്ത് ചെയ്യണം. അങ്ങനെ തർബിയത്ത് ചെയ്താൽ അതിനിടയിൽ നിന്റെ ഭക്ഷണത്തിന്റെ സന്ധാരണത്തിലുള്ള ജീവിത സന്ധാരണത്തിലുള്ള മാർഗം അടഞ്ഞു പോയാലും നഹ്നു നർസുഖുക, നിന്നെ നാം ഭക്ഷിപ്പിക്കും. അത് അള്ളാഹ് ഏറ്റെടുക്കാണ്. അള്ളാഹ് തന്ന സമ്മാനത്തെ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് എന്ന് അള്ളാഹു നോക്കാണ്. ഈ വഴിയിൽ വലിയ സഹായം ചെയ്യാൻ അള്ളാഹു തയ്യാറാണ്. അതുകൊണ്ട് വഅ്മുർ അഹ്ലക ബിസ്സലാഹ്, നിസ്കരിക്കണേ എന്നവരോട് പറ, നന്മ ചെയ്യണേ എന്നവരോട് പറ.
നിങ്ങൾ മറ്റ് ചീത്ത കൂട്ടുകെട്ടുകളുമായിട്ട് പോകല്ലേ എന്നവരോട് പറ. നിങ്ങൾ നോക്ക് അവരേത് വഴിക്കാണ് പോകുന്നത്, എങ്ങോട്ടാണ് അവരുടെ പോക്ക് എന്ന് നോക്ക്. ചിലപ്പോ നമ്മൾ പറയും, എന്റെ മക്കള് ആരുടെ കൂടിയാ? എന്റെ മക്കളെ കൂട്ടുകാരെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അവര് വലിയ വണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണ്, അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ മകന്റെ സുഹൃത്തിന്റെ ഉപ്പ വലിയ സമ്പന്നനാണ്, വലിയ സ്വാധീനമുള്ളയാളാണ്. അദ്ദേഹം എങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മക്കളെ പോറ്റുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ടാവില്ല. അതുകൊണ്ട് ആ സ്വാധീനത്തിൽ, ആ സമ്പന്നതയിൽ ഈ മകൻ വഴികേടിലായി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ മകൻ ഇതേപോലെ വഴികേടിലായി പോകുമെന്ന് ചിന്തിക്കാതെ, അങ്ങോട്ട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കാതെ എന്റെ മകന്റെ സുഹൃത്ത് വലിയ ആളാണല്ലോ എന്ന് മാത്രം ചിന്തിക്കുന്നിടത്താണ് നമുക്ക് വലിയ പരാജയങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നത്. എപ്പോഴും നോക്കണം, എപ്പോഴും. ഞാനിവിടെ പലപ്പോഴും അടുത്ത് തന്നെ നമ്മുടെ സുലൈമാനാജിക്ക് അറിയാം, ദഅവാ സെന്ററിന്റെ മീറ്റിംഗില് നാഷണൽ SKSSFന്റെ ബോഡി കൂടിയപ്പോ ഒക്കെ അടുത്ത കാലത്ത് ഞാൻ അവതരിപ്പിച്ച 1-2 വിഷയങ്ങളുണ്ട്. നമ്മുടെ ഷാർജയിൽ തന്നെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന മക്കൾ, അവർ മയക്കുമരുന്ന് അടിമകളാണ്. പല ഗല്ലികളിലും അവർ പലതും വലിച്ചു ബോധമറ്റ് വീഴാണ്. അവരുടെ ഫേസ്ബുക്കും അവരുടെ വാട്സപ്പും അവരുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമും അങ്ങനെ ആധുനികമായ ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള അവരുടെ ചാറ്റിങ് അതിരുവിട്ട് കടന്നതാണ്. നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്നത് നമ്മുടെ മക്കളാണ്. അള്ളാഹു തന്ന സമ്മാനത്തെ ആ ആദരവോടെ, ആ ബഹുമാനത്തോടെ, ആ ഗൗരവത്തോടെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ മുന്നിൽ ഉത്തരം പറയേണ്ടി വരൂലേ? എവിടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മളെല്ലാം? ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഒന്നുകൂടി ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. വൈവാഹികമായ ജീവിതത്തിന്റെ യാന്ത്രികമായ കറക്കത്തിനിടയിൽ അറിയാതെ ഉണ്ടായിപ്പോയതല്ല നമ്മുടെ മക്കൾ, അള്ളാഹു തന്നതാ. അള്ളാഹു നിനക്ക് നല്ലോണം 1, 2, 3 മക്കളെ നൽകിയപ്പോ മറ്റൊന്നും ഓർത്തില്ല. അപ്പുറത്ത് ഒരു കുഞ്ഞിക്കാല് കാണാൻ കാലങ്ങളായി ആഗ്രഹിച്ചു കിടക്കുന്ന മനുഷ്യന്മാരുണ്ട്. അവരുടെ മനസ്സിന്റെ വ്യത ഒന്ന് അന്വേഷിക്കണം. അപ്പോഴാണ് അള്ളാഹു നമ്മോട് ചെയ്ത റഹ്മത്തിന്റെ ഗൗരവം, അതിന്റെ അളമത്ത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുക. എങ്ങനെയാ നമുക്ക് നമ്മുടെ മക്കളെ ഇങ്ങനെ ഒഴിവാക്കി വിടാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നു? ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ വിജയം എന്ന് പറയുന്നത് ജുസ്ഇയല്ല, ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഷയത്തിലുള്ള വിജയമല്ല. ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ വിജയം എങ്ങനെയാണ്? ഇഷ്ടംപോലെ സമ്പത്തുണ്ടായാൽ മനുഷ്യന്റെ ജീവിതം വിജയിച്ചു എന്ന് കണക്കൂട്ടാൻ പറ്റുമോ? അത് ശൂലിയാണ്. അതിലൊരുപാട് വിഷയങ്ങളുണ്ട്. ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ വിജയത്തിൽ വളരെ അത്യന്താപേക്ഷിതമായിട്ട്, വളരെ മുഖ്യമായിട്ടുണ്ടാവേണ്ടത് അവരുടെ മക്കളുടെ വിജയമാണ്. ഇഷ്ടംപോലെ സമ്പത്തുണ്ട്, നല്ല ശമ്പളമുള്ള ജോലിയുണ്ട്, സാമ്പത്തികമായി ഒരു മുട്ടുമില്ല, എല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ പോവുകയാണ്. പക്ഷേ നിന്റെ മക്കൾ നീ ആഗ്രഹിക്കുന്ന രീതിയിലല്ല എങ്കിൽ നീയാണ് ഏറ്റവും വലിയ പരാജയക്കാരൻ, ഏറ്റവും വലിയ പരാജിതൻ നീയാണ്. അള്ളാഹു അത്തരം പരാജയത്തിൽ നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടുത്തുമാറാവട്ടെ. മക്കൾ നന്നാവണം. മക്കളുടെ വിഷയത്തിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കാണിക്കാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാവണം. എല്ലാം ഉണ്ടായി നമുക്ക്. മക്കൾ നന്നല്ലെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ ചില ആൾക്കാർ പറയാറുണ്ട്, ഉസ്താദേ എല്ലാ ദിവസവും ഞങ്ങൾ മക്കളുടെ പുറകിൽ കൂടുകയാണ്, ഓരോ സമയവും മക്കളുടെ പുറകിൽ കൂടി അവരോട് നന്മ ഉപദേശിക്കുകയും തിന്മ വിരോധിക്കുകയും നന്മ ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുകയും പള്ളിയിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോവുകയും ദീനി മജ്‌ലിസിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോവുകയും ഒക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട്. പക്ഷേ മക്കൾ ഇന്ന് വരെ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വഴിയിലേക്ക് വന്നിട്ടില്ല. അവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അള്ളാഹുവിന്റെ മുന്നിൽ കുറ്റക്കാരനാവാതിരിക്കാനും നമ്മൾ ഈ ചെയ്യേണ്ട തർബിയത്തൊക്കെ വളരെ ഭംഗിയായി, വളരെ ഇഖ്ലാസോടുകൂടി ചെയ്യുക.
ഒരു പക്ഷെ ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ ആ ഇഖ്ലാസിന്റെ ബറക്കത്ത് കാരണം അള്ളാഹു നമ്മുടെ മക്കളെ വലിയ മക്കളാക്കും, സ്വാലിഹായ മക്കളാക്കും. അള്ളാഹു അത്തരക്കാരിൽ നമ്മുടെ മക്കളെ പെടുത്തുമാറാവട്ടെ. നമുക്കെതിരായി സാക്ഷി നിൽക്കുന്ന മക്കളായി നമ്മുടെ മക്കളെ അള്ളാഹു മാറ്റാതിരിക്കട്ടെ. വളരെ ഗൗരവത്തോടെ ചിന്തിക്കേണ്ട വിഷയമാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, വളരെ ഗൗരവത്തോടെ ചിന്തിക്കണം. നമ്മൾ ഈ ജോലി ചെയ്ത് രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ ഏതെങ്കിലും കമ്പനിക്ക് വേണ്ടി ജോലി ചെയ്ത് നമ്മുടെ മസ്തിഷ്കം മൊത്തം അവർക്ക് വേണ്ടി പണയപ്പെടുത്തി ഒരുപാട് കാലം കഴിച്ച് സമ്പത്തുണ്ടാക്കി മക്കള് ചീത്തയായി പോയി, എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ? നമ്മുടെ ജീവിതം ആകെ തകർന്നു, പാടെ ഇല്ലാതായി എന്ന് വേണം മനസ്സിലാക്കാൻ. നമ്മളാണ് ഈ ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പരാജിതൻ എന്ന് വേണം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ. നമ്മൾ പറയുന്നിടത്ത് നന്മയിലേക്ക്, നമ്മൾ പറയുന്ന വഴിക്ക്, നമ്മൾ പറയുന്ന നന്മയുടെ വഴിക്ക് വരുന്ന മക്കളായിട്ട് നമ്മുടെ മക്കൾ മാറണം. അതിന് നമ്മളും ഒരുപാട് വിഷയങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്, ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു രീതിയിൽ അങ്ങ് പോയാ പോരാ. സ്വന്തം ഭാര്യ, വീട്ടിലെപ്പോഴും ഭാര്യയും മക്കളും ഒക്കെ ഉണ്ടാവൂലേ? വീട്ടിൽ നിന്ന് മക്കളുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് ഭാര്യയെ ആക്രമിക്കുന്ന ഭർത്താക്കന്മാർ മക്കൾക്ക് എന്ത് മെസ്സേജാണ് നൽകുന്നത്? മക്കളെ അക്രമവാസനയുള്ളവരാക്കുന്നത് മക്കളുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് ഭാര്യയെ ആക്രമിക്കുന്ന ഭർത്താക്കന്മാരാണ്. മക്കളുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് ഭർത്താവിനെ തെറി പറയുന്ന ഭാര്യയാണ്. അവരാണ് പിന്നീട് പറയുന്നത്, ഓ മക്കളെ, അള്ളാഹുവേ മക്കളെ നന്നാക്കണേ. എങ്ങനെ നന്നാവാനാ പ്രിയപ്പെട്ടവര്? മക്കളുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് ഭർത്താവിനെ തെറി പറയുകയോ, മക്കളുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് ഭാര്യയെ മർദ്ദിക്കുകയോ, ഇതൊന്നും ആണുങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു ചേർന്ന പരിപാടി അല്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് വളരെ റോങ് ആയിട്ടുള്ള മെസ്സേജാണ് കൊടുക്കുന്നത്. നമ്മള് വളരെ സെൽഫി ആയിട്ടുള്ള, നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള മെസ്സേജാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. ഈ മക്കളെയാണോ നമ്മൾ വലിയ ആൾക്കാരാവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? മക്കളുടെ ഉമ്മയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ ഭാര്യമാർ. ആ ഭാര്യമാരെ നമ്മൾ മക്കളുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് ബഹുമാനിക്കുമ്പോഴാണ് ഉമ്മയെ ബഹുമാനിക്കണമെന്ന മെസ്സേജ് അവർക്ക് കൈമാറാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നത്. അവരെ ഇഹ്തിറാം ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. നിങ്ങൾ തമ്മിൽ ചില അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകും, അത് മക്കൾ ഇല്ലാത്തടത്തുനിന്നാവട്ടെ. എന്തേ? മക്കളാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം. മക്കളാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം. സഹോദരിമാരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ഉറപ്പുണ്ടായാലും മക്കളുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് ആ മക്കളുടെ പിതാവിനെ കുറ്റം പറയാൻ വേണ്ടി പാടില്ല. മക്കളോട് നമ്മൾ പറയേണ്ടത് എന്താണ്? മക്കളെ, ഉമ്മയാണ്, ഉമ്മന്റെ കാലിനടിയിലാണ് സ്വർഗം. അതുകൊണ്ട് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ഏറ്റവും ഞാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് ആരാണ് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ 3 പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞത് ഉമ്മ എന്നാണ്. ഉപ്പ മക്കളോട് ഉപദേശിക്കേണ്ട ഉപദേശമാണ് ഈ ഉപദേശം. നമ്മളെന്താ പറയാ? നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഭാര്യ പറഞ്ഞ് മക്കള് കൂട്ടാക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അപ്പൊ പറയും, ആ നീ നന്നായിട്ട് വേണ്ടേ നിന്റെ മകൻ നന്നാവാൻ എന്ന് ഉടനെ മക്കളുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് ചോദിക്കും. ഒരിക്കലും പാടില്ല, ഒരിക്കലും പാടില്ല. ഇത് ഇസ്ലാമാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഇത് ഇസ്ലാമാണ്. നമ്മുടെ മക്കൾ എവിടെ നിസ്കാരം പഠിച്ചു? നമ്മളത് കണ്ടു പഠിച്ചു. എന്റെ 1 വയസ്സുള്ള കൊച്ചു മോനുണ്ട്. അവനിങ്ങനെ അല്ലാഹു അക്ബർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളൊക്കെ കൈകെട്ടുമ്പോൾ അവനിങ്ങനെ കാട്ടിക്കൂട്ടും. എവിടുന്ന് കണ്ടു ഈ 1 വയസ്സുള്ള കുട്ടി? വീട്ടിൽ നിന്ന് ഉമ്മയും ഉപ്പയും ജ്യേഷ്ഠരും ജ്യേഷ്ഠത്തെയും ഒക്കെ നിസ്കരിക്കുന്നത് കണ്ടതുകൊണ്ടാണ്. നമ്മുടെ മക്കൾ നമ്മിൽ നിന്നാണ് ഈ വക കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുന്നത്. നിസ്കാരം പഠിച്ചതുപോലെ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന് ദിക്ർ ചൊല്ലി ഉറക്കിയ മക്കള് നിന്നിൽ നിന്ന് കേട്ട് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് പഠിച്ചതുപോലെ നീ നിന്റെ ഭാര്യയെ വിളിക്കുന്ന തെറിയും നിന്റെ മക്കൾ നിന്നിൽ നിന്ന് പഠിക്കും. അള്ളാഹു കാത്ത് സംരക്ഷിക്കട്ടെ. അത് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം. സ്വഹാബത്തിന്റെ ജീവിതം ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അവരുടെ ജീവിതം ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത്. അത് പഠിക്കാൻ നമ്മൾ സമയം കണ്ടെത്തണം. മക്കൾക്ക് അതൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും വേണം. അലി റളിയല്ലാഹു അൻഹുവും ഫാത്തിമ റളിയല്ലാഹു അൻഹായും ജീവിച്ച ജീവിതമൊക്കെ എത്ര മനോഹരമായിരുന്നു, എത്ര മനോഹരമായിരുന്നു. അലി റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനും ഫാത്തിമ ബീവിക്കും ഹസൻ ഹുസൈൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹും അതേപോലെ സൈനബ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മകളുണ്ടായിരുന്നു. അവരുടെ മുന്നിൽ വെച്ചാണ് പലപ്പോഴും ഫാത്തിമ ബീവിയെ വളരെ നന്നായിട്ട് അലി റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയാ.
ഒരു പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു, ബിന്തു മുഹമ്മദിൻ സകനി വഇർസി, ബിന്തു മുഹമ്മദിൻ സകനി വഇർസി മശൂബുൻ ലഹ്മുഹാ ബിദമി വലഹ്മി. സ്നേഹത്തിന്റെ വാക്കാണ്. മുഹമ്മദ് നബിന്റെ മോളുണ്ടല്ലോ ബിന്ദു മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, എത്ര സ്നേഹത്തോടെയുള്ള വാക്കാണ്. മുഹമ്മദ് നബീന്റെ മോളുണ്ടല്ലോ, ആ മോള് സകനി വഇർസി, അവൾ എന്റെ ആശ്വാസവും എന്റെ പുതുകാരിയുമാണ്. ആരോടാ പറയുന്നത്? ആര് കേൾക്കുകയും പറയുന്നത്? മക്കള് കേൾക്ക പറയാണ്. നമ്മളെന്താ പറയാ, അവളെ പേര് പറഞ്ഞിട്ട് അത് നമുക്ക് മൈക്കിന്റെ മുമ്പ് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റാത്ത വേർഡ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക. എത്ര സന്തോഷത്തോടു കൂടി പറയാ. എന്നിട്ട് പറയാ മശൂബുൽ ലഹ്മുഹ, അവളുടെ മാംസം ഇങ്ങനെ കൂടിക്കലർന്നിരിക്കുകയാണ്. ബിദമി വലഹ്മി, എന്റെ മാംസത്തോടും എന്റെ രക്തത്തോടും. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. ഈ ഉമ്മനെ എങ്ങനെ ഉപ്പ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഉമ്മനെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇത് കണ്ട മക്കൾ ആ ഉമ്മനെ എങ്ങനെയാ കാണുക? സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. നമ്മൾ എപ്പോഴെങ്കിലും നമ്മുടെ ഇപ്പൊ 2 ദിവസം മുമ്പ് ഷാർജ റേഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒമാൻ റേഡിയോ എന്ന് അറിയില്ല, അവിടെയുള്ള ഒരു വിഷയം തന്നെ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർക്കിടയിലുള്ള ഇനാദാണ്, ഈഗോ. അതിലൊരു സ്ത്രീ പറയുന്നുണ്ട്, ഖല്ലിൽ ഇനാദ് ഇൻദ ബാബിൽ ബൈത്ത്, അത് ഈഗോ വീട്ടിന്റെ വാതിലിന്റെ അടുത്ത് ഇറക്കിയിട്ട് വേണം വീട്ടിലേക്ക് കയറാൻ. ഇവിടെ നമ്മുടെ മക്കള് ചീത്തയായി പോകുന്നുണ്ടെന്നോ മക്കൾക്ക് ചീത്തയായ മെസ്സേജ് നൽകുന്നുണ്ടെന്നോ ചിന്തിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. നമ്മുടെ എന്താണ്, കള്ളു കുടിച്ച ആളെ പോലെയാണ്. ഫുള്ള് ചിന്ത എന്താണ്, ദേഷ്യമൊക്കെ ഓളോടാണ്. അതിന്റെ ഇടയിൽ മക്കളെ നമ്മളെ കൊല്ലിയാണ്, അത് വിഷയമല്ല. ഒരു പ്രാവശ്യം ഫാത്തിമ റളിയല്ലാഹു അൻഹ മിസ്വാക്ക് ചെയ്യാണ്. ഫാത്തിമ റളിയല്ലാഹു അൻഹ മിസ്വാക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഹസൻ ഹുസൈൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹുമാവും അതേപോലെ തന്നെ സൈനബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹ താബിഈങ്ങളുടെ ഗണത്തിലാണ് അവരെന്നെ. കാരണം നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അന്ന് പ്രായപൂർത്തിയായിട്ടില്ല, വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ കണ്ടതാണ്. അതുകൊണ്ട് സഹാബത്തിനെ കണ്ട താബിഈങ്ങളുടെ ഗണത്തിലാണ് പണ്ഡിതന്മാർ എഴുതിയത്. ഫാത്തിമ ബീവി പല്ലുടക്കാണ് മിസ്വാക്ക് കൊണ്ട്, മിസ്വാക്കിന്റെ ഈ മരത്തിന്റെ കഷ്ണം കൊണ്ട് പല്ലുടക്കുക. അപ്പൊ അവിടെ ഒരു നമ്മൾ മാതൃകയാക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളായി ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അലി റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഈ സ്നേഹപ്രകടനം, ഭാര്യയോടുള്ള സ്നേഹപ്രകടനം കാണിക്കുകയാണ്. അലി റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയാണ്, അലി റളിയല്ലാഹു അൻഹു വലിയ സാഹിത്യകാരനാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകളിലൊക്കെ സാഹിത്യം തുളുമ്പി നിൽക്കുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും. وإن كنت من أهل القتال قتلتك وما فاز بثغرها يا سواك سواك. മനോഹരമായ വരികളാണ്. അറബ് സാഹിത്യത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നിടത്തൊക്കെ അലി റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഒരുപാട് വരികൾ രേഖപ്പെടുത്തി വെക്കുന്നതായിട്ട് കാണാം. തന്റെ ഭാര്യയായ ഫാത്തിമ റളിയല്ലാഹു അൻഹ മിസ്വാക്ക് ചെയ്യുന്ന ഈ മിസ്വാക്കിന്റെ കമ്പ് നോക്കിയിട്ട് പറയാണ്, ഓ മിസ്വാക്കിന്റെ കമ്പേ, നീ എത്ര ഭാഗ്യവാനാ. ഫാത്തിമയുടെ മുമ്പല്ലോട് ചേർന്ന് നിൽക്കാൻ, അതിനോട് മത്സരിക്കാനൊക്കെ ഭാഗ്യം കിട്ടിയല്ലോ. ഓ അറാഖിന്റെ കൊള്ളിയെ കഷ്ടമേ, നിനക്കപ്പൊ യാതൊരു പേടിയും ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ? നീ ഫാത്തിമ ബീവിന്റെ മുമ്പല്ലോട് ചേർന്നിട്ടല്ലേ ഈ മത്സരിക്കുന്നത്. അറാഖ്, അതുകൊണ്ട് ഞാന് നിന്നെ കാണുന്നുണ്ട്. എന്റെ ഭാര്യയുടെ മുമ്പലിനോട് ചേർന്നിട്ട് നിൽക്കാൻ ഒരു പേടിയില്ലാതെ അവിടെ ചേർന്ന് നിൽക്കാൻ അറാഖ്, ഞാൻ നിന്നെ കാണുന്നുണ്ട്. നീ ഒരു യോദ്ധാവാണെങ്കിൽ അലി യോദ്ധാവാണ്, അലി നിന്നെ വെട്ടി ശരിപ്പെടുത്തുമായിരുന്നു. പക്ഷെ അലിയോട് മത്സരിക്കാൻ മാത്രമുള്ള യോദ്ധാവൊന്നും അല്ല നീ. പക്ഷെ ഓള മുമ്പലിനോട് ചേർന്നിരുന്ന് കളിച്ചിട്ട് നീ മാത്രമേ വിജയിച്ചിട്ടുള്ളൂ, മറ്റെല്ലാരും പരാജയപ്പെട്ടതാണ്. ഇത് പറയുന്ന ആരാ? അലി റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയാണ്. ആരുടെ മുന്നിൽ വെച്ചാ പറയുന്നത്? മക്കളെ മുന്നിൽ വെച്ചാണ് പറയുന്നത്. ആ മക്കളെ കേൾക്കുകയാണ്. ഈ മക്കൾ എങ്ങനെയാ ആ ഉമ്മനെ ഒന്ന് താഴ്ത്തി പറയാ?
മക്കളെ വിളിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പറയേണ്ടത് ഉമ്മാനെ ബഹുമാനിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാ, ഉമ്മാനെ ബഹുമാനിക്കാൻ വേണ്ടി. ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കിയാട്ടെ, ഞാൻ നിൽക്കുന്ന ഈ സ്ഥലത്ത് നിങ്ങളിൽ ഒരാൾ വരിക, എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്കിത് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റുമോ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക. ഈ വാക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റുമോ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക. എന്ത്? മക്കളോട് നമ്മൾ പറയേണ്ടത് ഉമ്മയെ ബഹുമാനിക്കാനാണ് എന്ന് പറയാൻ എത്ര പേർക്ക് സാധിക്കും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ? ദേഷ്യം വരുമ്പോ മക്കളുടെ മുന്നിൽ വെച്ചല്ല ഈ ഭാര്യയോടുള്ള ദേഷ്യത്തെ നമ്മൾ തീർക്കേണ്ടത്. ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വിഷയമാണ്. നമ്മൾ ഈ കത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ കൊല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓർക്കുന്നത് എന്താണ്? മുറിച്ചു കളയാ, അല്ലെ? പക്ഷേ അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് എന്താ? അൽ ഫിത്നതു അശദ്ദു മിനൽ ഖത്ൽ. അൽ ഫിത്നതു അശദ്ദു മിനൽ ഖത്ൽ. ഫിത്ന കൊലയേക്കാളും ശക്തമാണ്. നമുക്കറിയാലോ, നോക്കൂ, കൊല്ലപ്പെട്ട എത്ര ആൾക്കാരുണ്ട്. അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് നാളെ മഹ്ശറയിൽ വെച്ച് കുഴിച്ചു മൂടപ്പെട്ട പെൺകുട്ടികളോട് ചോദിക്കും, വഇദൽ മൗഊദതു സുഇലത്. ജീവനോടെ 6-ാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അറബികൾ ജീവനോടെ മക്കയിലെ മരുഭൂമിയിൽ കുഴിച്ചു മൂടപ്പെട്ട പെൺകുട്ടികൾ, ആ പെൺകുട്ടികളെ അള്ളാഹുവിന്റെ മുന്നിൽ ഹാജരാക്കിയിട്ട് റബ്ബ് ചോദിക്കും, വഇദൽ മൗഊദതു സുഇലത്. ഈ കുഴിച്ചു മൂടപ്പെട്ട പെൺകുട്ടികളോട് ചോദിക്കപ്പെടുന്നു, ബിഅയ്യി ദംബിൻ ഖുതിലത്. എന്ത് കാരണം കൊണ്ടാണ് മോളെ നിന്റെ പിതാവ് നിന്റെ ജീവനോടെ കുഴിച്ചു മൂടിയത്? എന്ത് കാരണം കൊണ്ടാ? എവിടത്തേക്കാ അവിടെ മർജി? ഈ മക്കളുടെ അവസ്ഥ എന്താണ്? ആ മക്കളെല്ലാം സ്വർഗത്തിലാ. ആ മക്കള് ജീവനോടെ കുഴിച്ചു മൂടപ്പെട്ടവരാ, കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടവരാ, അറുകൊല ചെയ്യപ്പെട്ടവർ. പക്ഷെ ആ മക്കള് സ്വർഗത്തിലാണ്. ആ മക്കള് സ്വർഗത്തിലാണ്. പക്ഷെ നിന്റെ മക്കളെ എങ്ങാനും നീ അള്ളാഹുവിന്റെ ഇലക്കനുസരിച്ച് വളർത്തിയിട്ടില്ല എങ്കിൽ, അള്ളാഹുവിന്റെ തൃപ്തിക്കനുസരിച്ചുള്ള ജീവിതത്തെ എങ്ങാനും നിന്റെ മക്കൾക്ക് നീ പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിൽ, നിന്റെ മക്കൾ ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ മുഫ്സിദായാൽ, നിന്റെ മക്കൾ ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഫിത്നക്കാരനായാൽ, നിന്റെ മക്കൾ ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ കുഴപ്പക്കാരനായാൽ, മറ്റുള്ളവന്റെ മക്കളെയും വഴിപിഴപ്പിക്കുന്ന മക്കളായി നിന്റെ മക്കളായി കഴിഞ്ഞാൽ, അങ്ങോട്ടൊരു മെസ്സേജാണ് നീ നിന്റെ മക്കൾക്ക് നിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് നൽകിയതെങ്കിൽ, യഥാർത്ഥത്തിൽ ഖതൽതഹു, നീ നിന്റെ മകനെ കൊന്നിരിക്കുകയാ. നീ നിന്റെ മോനെ കൊന്നു. ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഈ കൊല കൊണ്ട് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഈ കൊല കൊണ്ട് നിന്റെ മോന്റെ ആക്തിപത്ത് ചീത്തയായി. നിനക്ക് സ്വർഗത്തിൽ പോവാൻ നിന്റെ മോൻ വിടുവോ? എന്താ പറയാ? ഇല്ല. ഉപ്പനാദ്യം നരകത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകൂ, എന്നിട്ടാവട്ടെ എന്റെ കൊണ്ടുപോകും. അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് തരാൻ ഉദ്ദേശിച്ച ശിക്ഷയുടെ നേരെ ഇരട്ടി ശിക്ഷ ആർക്ക് കൊടുക്കൂ? ഉപ്പക്ക് കൊടുക്കൂ എന്ന് മക്കൾ വിളിച്ചു പറയും. ഇത് നമ്മളെ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട എന്താണ്? മക്കളെ എപ്പോഴും നമ്മുടെ ജോലി എന്തായാലും, ആ ജോലിയുടെ സ്വഭാവം എന്തായാലും, മക്കളെ നന്മ പഠിപ്പിക്കാൻ, മക്കളെ ഹൈറിലേക്ക് വഴി നടത്താൻ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. മക്കൾ വായിക്കുന്ന പുസ്തകം എത്ര ആൾ നോക്കുന്നുണ്ട്? പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ ഒരുപാട് ചെയ്യാനുണ്ട്. ചിലപ്പോ പിതാക്കന്മാരില്ലാത്ത സമയത്താണ് വീട്ടിലേക്ക് സുഹൃത്തുക്കൾ വരിക. ആ സുഹൃത്തുക്കൾ ഒന്ന് വീക്ഷിക്കണം നമ്മുടെ സഹോദരിമാര്. എന്റെ മക്കളുടെ കൂട്ടുകാരാരാണ്? അവരാരുടെ മക്കളാണ്? അവരുടെ സ്വഭാവം എന്താണ്? അവരുടെ കയ്യിലിരിപ്പ് എന്താണ്? ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ. ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ മക്കളെ നഷ്ടപ്പെടും. നമ്മുടെ ആക്തിപത്ത് ചീത്തയായി പോകും. നമ്മുടെ ആഖിറത്ത് നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടും ഈ മക്കളെ കാരണം. ചിലപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് മക്കളില്ലാതിട്ട് വർഷങ്ങളോളം അള്ളാഹുവിനോട് ദുആ ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും മക്കളെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാകുക. ആ മക്കളാണ് പിന്നീട്, ആ മക്കളെ നിങ്ങൾ കയറൂരി വിട്ടിട്ട് നിങ്ങളുടെ സ്വർഗം നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ കാരണമായി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് സഹിക്കാവുന്നതിനപ്പുറമായിരിക്കും. ആ ഒരു ഘട്ടത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്താതിരിക്കണമെങ്കിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മൾ നമ്മുടെ മക്കളെ ശ്രദ്ധിക്കണം.
അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് പറയുന്നു, യാ അയ്യുഹല്ലദീന ആമനൂ ഖൂ അൻഫുസകും വഅഹ്ലീകും നാറാ വഖൂദുഹാ അന്നാസു വൽ ഹിജാറ അലൈഹാ മലായികത്തുൻ ഗിലാലുൻ ശിദാദുൻ ലാ യഅസൂനല്ലാഹ മാ അമറഹും വയഫ്അലൂന മാ തുഅമറൂൻ. അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് നമ്മോട് ആഹ്വാനം ചെയ്യാണ്, യാ അയ്യുഹല്ലദീന ആമനൂ ഖൂ അൻഫുസകും വഅഹ്ലീകും നാറാ. നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തെ മാത്രമല്ല, നിങ്ങളുടെ മക്കളെ, നിങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരെ അവരെ നരകത്തിലേക്ക് പോകാതിരിക്കുവാനുള്ള പ്രൊട്ടക്ഷൻ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കണം. അവർ നരകത്തിലെത്താതിരിക്കുവാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തം എനിക്കും നിങ്ങൾക്കുമാണ്. അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് പറയാണ്, നേരിട്ട് പറയാണ്, ഖൂ അൻഫുസകും വഅഹ്ലീകും നാറാ. നിങ്ങളെ മാത്രം നരകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തിയാൽ പോരാ. ഞാൻ വലിയ നിസ്കാരക്കാരനാണ്, ഞാൻ വലിയ നോമ്പുകാരനാണ്, ഞാൻ എനിക്ക് കഴിയുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഹജ്ജിന് പോകാറുണ്ട്, ഞാൻ ഒരുപാട് പാവപ്പെട്ട പെൺകുട്ടികൾ വിവാഹം കഴിപ്പിച്ചു വിട്ടിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ ഒരുപാട് ആശ്രയത്തവരെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഒരുപാട് ആൾക്കാർക്ക് ഷെൽട്ടർ നൽകിയിട്ടുണ്ട്, ഈ വക കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്റെ മകനോ എന്റെ മകളോ അവർ ചീത്തയാണ്, അവരുടെ സ്വഭാവം ചീത്തയാണ്, അവരുടെ നടപടികൾ ചീത്തയാണ്, അവരുടെ എല്ലാ കൂട്ടുകെട്ടും ചീത്തയാണ്, അവർക്ക് നിസ്കാരമില്ല, നോമ്പില്ല, അവർ വലിയ പണ്ഡിതന്റെ മക്കളാണ്, അവർ വലിയ നല്ല മനുഷ്യന്റെ മക്കളാണ്, സ്വാലിഹായ മനുഷ്യന്റെ മക്കളാണ്. പക്ഷെ പറഞ്ഞെന്ത് വേണ്ടത്? അവർക്ക് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ നരകത്തെ തടയുന്ന യാതൊരു പരിപാടിയുമില്ല, അതിനുള്ള ഏർപ്പാട് ഉപ്പയുമ്മ ഉണ്ടായി കൊടുത്തിട്ടില്ല. എങ്കിലോ അതാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ പരാജയം. മക്കൾ ഏതെങ്കിലും രീതിയിലായിക്കോട്ടെ, മക്കൾ ഏതെങ്കിലും രീതിയിലായിക്കോട്ടെ, അവർ പോകുന്ന വഴിയിൽ പോട്ടെ, ഞാൻ എന്റെ വഴി നേരെയാക്കുക, ഇത്രേ എനിക്ക് ഉത്തരവാദിത്വം ഉള്ളൂ എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയതെങ്കിൽ നമുക്ക് തെറ്റിപ്പോയി. മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, കുല്ലുകും റാഇൻ വകുല്ലുകും മസ്ഊലുൻ അൻ റഇയതിഹി. എല്ലാവർക്കും ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളുണ്ട്. ഓരോരുത്തരുടെയും ഉത്തരവാദിത്തത്തെ കുറിച്ച് അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് ചോദിക്കും. അൽ ഇമാമു റാഇൻ വമസ്ഊലുൻ അൻ റഇയതിഹി വറജുലു റാഇൻ ഫീ അഹ്ലിഹി വഹുവ മസ്ഊലുൻ അൻ റഇയതിഹി والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. ഓരോരുത്തർക്കും ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളുണ്ട്. ആ ഉത്തരവാദിത്തത്തെ കുറിച്ച് അല്ലാഹു ചോദിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാഹുവിന്റെ മുന്നിൽ അതിന് മറുപടി പറയേണ്ടി വരും. എന്നിട്ട് പറയാൻ ഒരു ഇമാമ്, ആ ഇമാമ് ആരെയാണോ അദ്ദേഹം നയിക്കുന്നത്, ആ സമൂഹം ചീത്തയായി പോയാൽ, ആ ഇമാമ് നയിക്കുന്ന സമൂഹം ചീത്തയായി പോയാൽ ഇദ്ദേഹത്തോട് ചോദിക്കും, എന്തേ ആ സമൂഹം ചീത്തയായി പോയി? അവരുടെ നരകത്തിലേക്കുള്ളവരുടെ വഴിയെ തടയാൻ എന്തുകൊണ്ട് താങ്കൾക്ക് സാധിച്ചില്ല? അല്ലാഹുവിന്റെ അടുത്ത് ഉത്തരം പറയേണ്ടി വരും. എന്താ പറയാ? ഇപ്പൊ നേതൃത്വത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് മത്സരിക്കുകയാണ്, എല്ലാരും നേതൃത്വത്തിന് വേണ്ടി മത്സരിക്കുകയാണ്. പള്ളി കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രസിഡന്റ് ആവണം, യതീംഖാന കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രസിഡന്റ് ആവണം, ജമാഅത്തിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആവണം, എല്ലാവർക്കും വലിയ വലിയ സ്ഥാനങ്ങൾ വേണം. ആ സ്ഥാനത്തെത്തിയിട്ട് നിർവഹിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചോ, ആ സ്ഥാനത്തിരുന്നാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ചോദ്യം സ്വീകരിക്കേണ്ടി വരുമെന്ന ചിന്തയോ പലപ്പോഴും നമുക്കുണ്ടാവാറില്ല. ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളെ കുറിച്ച് ഓർക്കാറില്ല. എത്ര എത്ര പെൺകുട്ടികളാണ് പലരുടെയും വഴിയിൽ ഒളിച്ചോടുന്നത്, അല്ലെ? അയൽവാസിയുടെ മകള് ഒളിച്ചോടിയാൽ എന്താ പറയാ? നമ്മുടെ അഭിമാനത്തോടു കൂടി പറയും, അവന്റെ മകൾ ഒളിച്ചോടി. നമ്മളാരാ? നമ്മളാ ജമാഅത്തിന്റെ പ്രസിഡന്റ്, അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഉത്തരവാദപ്പെട്ട ആ മഹലിന്റെ ആരെങ്കിലും ആയിരിക്കും. എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ന് പറയും, അവന്റെ മകൾ ഒളിച്ചോടി, അവന് ദീനില്ല, അവന് ദീനില്ലാത്തതിന്റെ പേരിലാണ് അവന്റെ മകൾക്കും ദീനില്ലാതെയായി പോയത്, അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിക്കാതെയായി പോയത്. പക്ഷെ നിന്നോടും ചോദിക്കും അള്ളാഹു, എന്തേ? നീ ആ മഹലിന്റെ ഉത്തരവാദപ്പെട്ടയാളാണ്, നീ ആ മഹലിന്റെ ഉത്തരവാദപ്പെട്ടയാളാണ്. ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഇമാമിനോട് ചോദിക്കും. ഇമാമ് നയിക്കുന്ന ജനങ്ങൾ, ആ ജനങ്ങൾ വഴികേടിലായി പോയാൽ ബാപ്പയോട് ചോദിക്കും. ഭാര്യയും മക്കളും വഴികേടിലായി പോയാൽ, ഭാര്യയും മക്കളും വഴികേടിലായി പോയാൽ ഈ ഉപ്പയോട് അല്ലാഹു ചോദിക്കും, എന്തേ ആയിപ്പോയത്? എന്തേ അവർ വഴികേടിലായി പോയത്?
ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ചിന്തിച്ചത് അങ്ങനെയല്ലേ? ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു രാത്രിയിൽ ഇങ്ങനെ ഈ അറേബ്യയുടെ മണലാരണ്യത്തിലൂടെ നടന്നു നീങ്ങാണ്. എന്തേ? ഞാൻ ഉമർ അമീറുൽ മുഅ്മിനീങ്ങളുടെ നേതാവാണ്, ഈ സമൂഹത്തിന്റെ നായകനാണ്, ഈ സമൂഹത്തിന്റെ ഇമാമാണ് ഞാൻ. അതുകൊണ്ട് ഈ സമൂഹത്തിൽ എന്ത് നടക്കുന്നു എന്നറിയണം. അവർ ഖൈർ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, അവർ തിന്മയിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ടോ? ഈ സമൂഹത്തിൽ എന്തെങ്കിലും പാളിച്ചകൾ സംഭവിച്ചാൽ റബ്ബേ അള്ളാഹുവിന്റെ മുന്നിൽ ഉമർ ഉത്തരം പറയേണ്ടി വരുമല്ലോ. പാതിരാത്രിയിൽ നടന്നു നീങ്ങുമ്പോഴാണ് മണലാരണ്യത്തിൽ ഒരു കൂരയിൽ നിന്നൊരു ശബ്ദം കേൾക്കുന്നത്, ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ ശബ്ദം. അലാ താലഹാദല്ലൈലു വസുവർറജാനിബു വലൈസി ഇലാ ജംബി ഖലീലുൻ ഉലാഇബു. ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ ശബ്ദം കേൾക്കുകയാ. പടച്ചോനെ, ഈ രാത്രി എത്ര സുദീർഘമായിരിക്കുന്നു, ഈ രാത്രിയുടെ പാർശ്വഭാഗങ്ങൾ ഇരുൾമുറ്റിയതായിരിക്കുന്നു, ഈ രാത്രിയിൽ എന്നോടൊത്ത് സമയം ചെലവഴിക്കാൻ ഒരു കളിത്തോഴനില്ലല്ലോ എന്ന് വളരെ വ്യാകുലപ്പെട്ട് സംസാരിക്കുന്ന ഒരു പെണ്ണിന്റെ ശബ്ദം ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ കാതുകളിലെത്തിയപ്പോ ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ സിരകളിലൂടെ ഒഴുകുന്ന രക്തത്തിന് ചൂടുപിടിച്ചു. അവിടെ നിന്ന് ചിന്തിച്ചു, റബ്ബേ, ഉമറാണ് ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണാധികാരി, ഉമറാണ് ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ഇമാമ്. അതുകൊണ്ട് ഉമറിന്റെ വഅല് ശരിയാവാത്തതിന്റെ പേരിലല്ലേ ഉമറിന്റെ സാമ്രാജ്യത്തിൽ ഒരു പെൺകുട്ടി വ്യഭിചാരത്തിന് കൊതിച്ചു പോയത്? ഉമറിന്റെ നടപടികൾ ശരിയല്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ലേ? ഉമറിന്റെ ഭരണീയരായ ജനങ്ങളെ നന്മയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുവാനുള്ള ഉമറിന്റെ പരിശ്രമങ്ങൾ പരാജയപ്പെട്ടത് കൊണ്ടല്ലേ ഉമറിന്റെ സാമ്രാജ്യത്തിലെ ഒരു പെൺകുടി വ്യഭിചാരത്തിന് കൊതിച്ചത്? ഈ വഴിക്ക് ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് വീണ്ടും ശബ്ദം കേൾക്കുന്നത്. ഫവല്ലാഹി ലൗലല്ലാഹി തുഖ്ശാ അവാഖിബു ലഹറാക മിൻ ഹാദാ സരീരി ജവാനിബു. അല്ലാഹുവിനോടുള്ള ഭയമെങ്ങാനും എനിക്കില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ, ഫവല്ലാഹി ലൗലല്ലാഹി തുഖ്ശാ അവാഖിബു, അള്ളാഹുവിന്റെ ശിക്ഷയെങ്ങാനും ഭയപ്പെടുന്നില്ല എങ്കിൽ ഈ കട്ടിലിൽ നിന്ന് കളിക്കാൻ എന്റെ കൂടെ ഒരു കളിത്തോഴൻ ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു എന്ന സ്ത്രീയുടെ രണ്ടാമത്തെ വരിയും കേട്ടപ്പോഴാണ് ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന് ആശ്വാസമായത്. നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട വിഷയമാണ്. നമ്മുടെ മക്കള് മോശമായ കാര്യങ്ങളാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ, നമ്മുടെ മക്കള് ചീത്ത ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ചിന്തിക്കണം, നമ്മുടെ മക്കളെ നരകത്തിലേക്കുള്ള വഴിയിൽ നിന്ന് പിന്തിരിപ്പിക്കേണ്ടത് ഉമ്മയായ എന്റെ കടമയാണ്. ആ കടമ നിർവഹിക്കുന്നതിൽ ഞാൻ പരാജയപ്പെട്ടത് കൊണ്ടല്ലേ എന്റെ മകൻ കള്ളുകുടിയനായ സുഹൃത്തിന്റെ കൂടെ പോയിട്ട് ബാറിൽ വെച്ച് കള്ളു കുടിച്ചത്? എന്റെ മകൻ എന്റെ തർബിയത്ത് ശരിയാവാത്തത് കൊണ്ടല്ലേ എന്റെ മകൻ ഏതോ അഭിസാരികയുടെ കൂടെ നടന്നു പോയത്? എന്റെ തർബിയത്ത് ശരിയാവാത്തത് കൊണ്ടല്ലേ എന്റെ മകൻ സമൂഹത്തിൽ ചെന്ന് കുഴപ്പമുണ്ടാക്കിയത്? എന്റെ തർബിയത്ത് ശരിയാവാത്തത് കൊണ്ടല്ലേ എന്റെ മകൻ മസ്ജിദിൽ പോയിട്ട് ജമാഅത്ത് കമ്മിറ്റിയുടെ മീറ്റിംഗിൽ കുഴപ്പമുണ്ടാക്കിയത് എന്ന് ചിന്തിക്കാൻ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമുക്ക് സാധിക്കട്ടെ. അവിടെയാണ് നമ്മൾ പരിഹാരം കാണേണ്ടത്. നമ്മുടെ കുഴപ്പമാണ് എന്നിടത്തേക്ക് നമ്മൾ തിരിച്ചു വരണം. നമ്മളെന്താ ചെയ്യുക? ഓരോരുത്തർക്കും അവരുടേതായ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ. ആ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നതിൽ അവര് വിജയിക്കുമ്പോഴാണ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നന്നാവുക. അവർ പരാജയപ്പെടുമ്പോഴോ അതിന്റെ ദൂഷ്യം കാണും. അതിന് മറ്റാരെങ്കിലും കുറ്റപ്പെടുത്തിയിട്ട് കാര്യമില്ല. പ്രത്യേകിച്ച് മക്കളുടെ വിഷയം. എത്ര വയസ്സായി? ഓരോരുത്തരുടെയും മക്കൾക്ക് 14, 15, 20 ഒക്കെ വയസ്സായി. ഈ മക്കൾക്ക് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തോ? ആ മക്കൾക്ക് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുത്തോ? ആ മക്കൾക്ക് ബിലാൽ ഇബ്നു റബാഹ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ കുറിച്ചും ഹംസത്തുൽ ഖർറാർ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ കുറിച്ചും അംർ ഇബ്നുൽ ജമൂഹിനെ കുറിച്ചും പറഞ്ഞു കൊടുത്തോ? ഖുലഫാ റാഷിദുകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുത്തോ?
ഖുബൈബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ ധീരമായ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുത്തോ? ബദറും ഉഹദും പറഞ്ഞു കൊടുത്തോ നിങ്ങള്? അതിലൊന്നും സമയം കണ്ടെത്തിയില്ല. അത് പറഞ്ഞു കൊടുത്തില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, മക്കളോട് വർത്താനം പറയുമ്പോ എന്താ പറയാ? ഇന്ന സിനിമയിൽ മമ്മൂട്ടി ചെയ്യുന്നത് പോലെ. ആരോടാ പറയുന്നത്? മക്കളോട് പറയാണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോ. ഇന്ന സിനിമയിൽ മോഹൻലാൽ പറഞ്ഞില്ലേ, ഇന്ന സിനിമയിൽ ജഗദീഷ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞില്ലേ, അതുപോലെയാണ് അവൻ പറഞ്ഞത് എന്നാരാ പറയുന്നത്? ഉപ്പ പറയാണ് മക്കളോട്. അവിടെ മക്കൾക്ക് കിട്ടുന്ന മെസ്സേജ് ഈജാബിയാണോ സെൽബിയാണോ, നെഗറ്റീവാണോ പോസിറ്റീവാണോ? ആലോചിക്കൂ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ. അപ്പൊ നമ്മുടെ മക്കളുടെ മനസ്സിലേക്ക് അവർ ചീത്തയാവാനുള്ള ഇഞ്ചക്ഷൻ കുത്തിവെക്കുന്നത് ആരാണ്? നമ്മൾ തന്നെയാണ്. നമ്മൾ എന്തിനു മറ്റുള്ളവരെ കുറ്റപ്പെടുത്തണം? നമ്മുടെ സംസാരം ശ്രദ്ധിക്കണ്ടേ? നമ്മുടെ മക്കള് ചീത്തയാവാനുള്ള മരുന്നുകളെ നമ്മുടെ മക്കളുടെ രക്തത്തിലേക്ക് കുത്തിക്കയറ്റുന്നത് നിങ്ങളുമാണ്. വളരെ കരുതലോടുകൂടിയാണ് നമ്മുടെ മക്കളെ പോറ്റേണ്ടത്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഈ ദുനിയാവ് ഇതൊരു യാത്രയുടെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ നിന്ന് അല്ലൈനിലേക്കും അബുദാബിയിലേക്കും പോകുമ്പോ പെട്രോൾ പമ്പിൽ ഒരു ഇസ്തിറാഹക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇറങ്ങൂലേ? ആ ഇറക്കം മാത്രമാണ് ഇറക്കം എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ഈ ദുനിയാവ് ഇവിടെ നമുക്ക് കുറെ ഡ്യൂട്ടീസ് ചെയ്തു തീർക്കാനുണ്ട്. ചിലപ്പോ എന്റെ മുന്നിലിരിക്കുന്ന കുറച്ചുകൂടി താടി വെളുത്തിരിക്കുന്ന ഈ മനുഷ്യന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എനിക്ക് കിട്ടുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ അവസരം കിട്ടിയേക്കാം. അള്ളാഹു അങ്ങനെയാണ് കള ആക്കിയതെങ്കിൽ. എന്റെ ഒരൊറ്റ രോമവും നേർച്ചിട്ടില്ല, പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടുന്ന അത്രയും സമയം എന്റെ ഡ്യൂട്ടി നിർവഹിച്ച് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് കിട്ടണമെന്നില്ല. അള്ളാഹു ദീർഘായുസ്സ് തരട്ടെ. ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും, നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം. എന്റെ മുന്നിൽ 3 മക്കളുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ 2 മക്കളുണ്ട്, ഒരു കുട്ടിയുണ്ട്. ഇവിടെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു തീർക്കാനുണ്ട്. ഈ ചെയ്ത് തീർക്കൽ എപ്പോഴാ? നമ്മൾ അള്ളാഹുവിന്റെ വിളിക്ക് ഉത്തരം നൽകുന്നതിന് മുമ്പ് അതുവരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു തീർക്കണമല്ലോ. അത് നാളേക്ക് വെച്ചാൽ എന്തായിത്തീരും? അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് മക്കളുടെ വിഷയത്തിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കാൻ. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് പറഞ്ഞ ഈ ഒരു വാക്കിനെ നഹ്നു നർസുകുക് എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. ലാ നസ്അലുക റിസ്കൻ നഹ്നു നർസുകുക് എന്ന് പറഞ്ഞെടുത്ത് തഫ്സീറിന്റെ ഉലമാക്കൾ ഈ വഴിക്ക് ചിന്തിക്കാൻ, നീ നിന്റെ ജീവിത സന്ധാരണത്തിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് മക്കളെ ഉപദേശിക്കാതിരിക്കണ്ട, അത് ഒഴിവാക്കിയിട്ടും മക്കൾക്ക് മക്കളോട് നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും നന്മ കൊണ്ട് കൽപ്പിക്കണം. അതിന്റെ കാരണം നിന്റെ ഭക്ഷണം മുടങ്ങിപ്പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നിന്നെ ഭക്ഷിപ്പിക്കുമെന്ന് അല്ലാഹു പറഞ്ഞു. വെറുതെ അല്ല. ഈ വിഷയം ഒരിക്കലും, പ്രത്യേകിച്ച് ചെറിയ മക്കൾ വളർന്നു വരുമ്പോ ആ വഴിക്ക് തന്നെ തർബിയത്ത് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. ചില ആൾക്കാരുണ്ട്, പണ്ടൊക്കെ നമ്മുടെ ഒരു കൾച്ചറിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു. ഞാനൊക്കെ സ്കൂളിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് ചോദിക്കും ചില ആൾക്കാര്, മോൻ ഓത്തിന് പോയി വരികയാണോ അല്ല എഴുത്തിന് പോയി വരികയാണോ എന്ന് ചോദിക്കും. അന്ന് ഓത്തിന് പോകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മദ്രസയിൽ പോകലാണ്, എഴുത്തിന് പോകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്കൂളിൽ പോക്കാണ്. എഴുത്തിന് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഓത്തിന് പോയിരിക്കണം. ഓത്തിന് പോകുന്നതിന് 2ാം സ്ഥാനം കൊടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ ആ സമൂഹം പറഞ്ഞിട്ട് കൊല്ലും മനുഷ്യന്മാരെ. ആദ്യം എങ്ങനെയാ ഓത്തിനയക്കാതെ എഴുത്തിനയച്ചെന്ന് ചോദിക്കും. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ആ സമൂഹത്തിന്റെ ഈമാനാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അതിലൂടെ പ്രതിഫലിച്ചു കണ്ടത്. അള്ളാഹുവിന്റെ റിലക്കനുസരിച്ച് ഒരു സമൂഹം അവർ മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു കൾച്ചർ, അള്ളാഹിന്റെ റിലക്കനുസരിച്ചുള്ള ജീവിതം, ആ ജീവിതത്തിന്റെ ആ സംസ്കാരത്തിന്റെ പ്രതിഫലനമാണ് അവരുടെ വർത്താനത്തിലൂടെയും അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെയും അന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചത്. നമുക്കതില്ലാതെയായിപ്പോയി. മക്കൾ എന്ത് പറയണം എന്നതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് യാതൊരു ധാരണയില്ല. മക്കൾ എന്ത് കേൾക്കണം എന്നതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് യാതൊരു ധാരണയില്ല. ഈ കേൾക്കുന്നതും പറയുന്നതുമൊക്കെ മക്കളുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കും. അങ്ങനെ പോയാൽ അത് എന്റെ സ്വർഗപ്രവേശനത്തിന് തടസ്സമാവും എന്നിടത്തേക്ക് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ചിന്തിക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ ഒരുതരം ഗഫലത്തിലാണ്. ഈ ഗഫലത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടിട്ടില്ല എങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ എല്ലാവരും വലിയ വില കൊടുക്കേണ്ടി വരും. മക്കളെ ദീന് പഠിപ്പിക്കാൻ അവർക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം
അവരുടെ അഖീദയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ, അവരുടെ കർമ്മങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ, ഈ വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ നേരത്തെ അവർക്ക് അവബോധം നൽകാനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടാവണം. അങ്ങനെ ആ വഴിക്ക് നമ്മൾ ആലോചിക്കുകയാണെങ്കിലോ അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹത്തോടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ റബ്ബനാ ഹബ് ലനാ മിൻ അസ്വാജിനാ വദുർരിയാതിനാ ഖുർറത അഅ്യുനിൻ വജഅൽനാ ലിൽമുത്തഖീന ഇമാമാ. ഈ പ്രാർത്ഥന അർത്ഥപൂർണമായ പ്രാർത്ഥനയാവും. ഞാൻ എന്റെ സംസാരം ചുരുക്കുകയാണ്. ഈ പ്രാർത്ഥന അർത്ഥപൂർണമായ പ്രാർത്ഥനയാവും. അല്ലാഹുവേ, എന്റെ മക്കളെ എന്റെ കണ്ണ് കുളിർമയാവുന്ന മക്കളാക്കണേ അല്ലാ എന്ന നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയുണ്ടല്ലോ. ആ പ്രാർത്ഥന അർത്ഥപൂർണമാവണമെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ധരിച്ചു വെച്ച ധാരണകളെ തിരുത്താൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. വില കൂടിയ വസ്ത്രം ധരിക്കുന്ന മക്കളല്ല നമ്മുടെ കണ്ണിനെ കുളിർമയാക്കേണ്ടത്. വില കൂടിയ മൊബൈലുകൾ എടുത്ത് കുരുത്തക്കേട് കളിക്കുന്ന മക്കളല്ല നമ്മുടെ കണ്ണിനെ കുളിർമയാക്കേണ്ടത്. വലിയ സമ്പന്നന്റെ മക്കളുടെ സഹവാസവും അവരോടൊത്തൊന്ന് കൂട്ടുകൂടലുമല്ല നമ്മുടെ മക്കളെ കാണുമ്പോൾ നമ്മുടെ കണ്ണിന് കുളിർമ നൽകേണ്ടത്. അള്ളാഹുവിന്റെ മുന്നിൽ ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് പള്ളിയിലേക്ക് പോയി സുജൂദിൽ കഴിയുന്ന മകനെ നോക്കിയിട്ട് കണ്ണ് കുളിർക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കട്ടെ. അള്ളാഹു അതിന് തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ശാരീരികമായി അവശത അനുഭവിക്കുന്ന ഉമ്മയെ കൈപിടിക്കുന്ന മക്കളായിട്ട് നമ്മുടെ മക്കള് വരണം. അങ്ങനെ അവശത അനുഭവിക്കുന്ന ഉമ്മാനെ കൈപിടിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്ന മക്കളെ കണ്ട് കണ്ണ് കുളിർമയാവാൻ അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. പ്രായം ചെന്നവരെ സഹായിക്കുന്ന മക്കളുടെ ചിത്രം കാണാൻ, പാവപ്പെട്ടവന്റെ അദ്ദേഹം നീട്ടുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാത്രത്തിലേക്ക് എന്തെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിനൊരു സഹായം നൽകുന്ന മക്കളുടെ ചിത്രമാവട്ടെ നമ്മുടെ കണ്ണ് നിറയെ, നമ്മുടെ മനസ്സ് നിറയെ. ദീനീ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന മക്കളാവട്ടെ നമ്മുടെ മനസ്സിലെ മക്കളുടെ ചിത്രം. ദീനീ കാര്യങ്ങളിൽ വളരെ ഉത്സാഹത്തോടെ വരുന്ന മക്കൾ, ഖുർആന് കാണാതെ പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന മക്കൾ, സുന്നത്ത് നിസ്കരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന മക്കൾ, സുന്നത്ത് നോമ്പനുഷ്ഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന മക്കൾ, ആ മക്കളുടെ മോഡലുകളാവേണ്ടത് ഖുലഫാഉർ റാഷിദുകളാവണം. ആ മക്കളുടെ മോഡലുകളാവേണ്ടത് ഹംസത്തുൽ ഖറാറാവണം, ബിലാൽ ഇബ്നു റബാഹ് ആവണം. ആ മക്കളുടെ മോഡലുകളാവേണ്ടത് അംർ ഇബ്നുൽ ജമൂഹ് ആവണം. ഇത് ഞാൻ ഇവിടുന്ന് പ്രസംഗിച്ചത് കൊണ്ട് ഇവർ നമ്മുടെ മക്കളുടെ മോഡലുകളാവൂല. പക്ഷെ നമ്മൾ ആദ്യം അവരെ കുറിച്ച് പഠിക്കണം. പഠിച്ചിട്ട് വീട്ടിൽ നിന്ന് അവരോട് ഈ മഹാന്മാരുടെ ചരിത്രം അയവിറക്കാൻ നമ്മൾ സമയം കണ്ടെത്തണം. അതങ്ങനെ പറയുമ്പോ തന്നെ അവരുടെ മനസ്സിലേക്ക് അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനോടുള്ള സ്നേഹം അങ്ങനെ കടന്നു വരും. സക്കാത്ത് നിഷേധികളോട് യുദ്ധം ചെയ്ത മഹാനായ ഭരണാധികാരി അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ ചിത്രം, മുസൈലിമത്തുൽ കദ്ദാബ് പോലെയുള്ള പ്രവാചകത്വം വാദിച്ചു വന്ന കള്ളപ്രവാചകന്മാരോട് യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിച്ച അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ ചിത്രം, ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ ചിത്രം, ഉഹദിന്റെ താഴ്വരയിലേക്ക് മുടന്തൻ കാലുമായി കടന്നു ചെന്ന് ഈ ഉഹദ് മലയുടെ താഴ്വാരത്ത് സ്വർഗത്തിന്റെ പരിമളം ആസ്വദിക്കാൻ എനിക്ക് സാധിക്കുന്നു എന്ന് തന്റെ മക്കളെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞ അംർ ഇബ്നുൽ ജമൂഹ് എന്ന് പറയുന്ന മുടന്തനായ സ്വഹാബിയുടെ ചിത്രം എങ്ങാനും നമ്മുടെ മക്കളുടെ മനസ്സിലേക്ക് പകർന്നു നൽകാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചാൽ, എല്ലാ ഫുട്ബോൾ പ്ലെയേഴ്സും, എല്ലാ സിനിമാ നടന്മാരും, എല്ലാ കായിക താരങ്ങളും അവരുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് പമ്പ കടക്കും. എന്നിട്ട് അവരുടെ മനസ്സിലേക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിനെ നിലനിർത്തിയ ഈ മഹാന്മാരുടെ ചിത്രം കടന്നു വരും. അവരാകും പിന്നെ ഇവരുടെ റോൾ മോഡലുകൾ, അവരാകും പിന്നെ ഇവരെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ശക്തികൾ. ആ വഴിക്ക് വരണമെങ്കിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഇത്തരം മജ്‌ലിസുകളിലേക്ക് കടന്നു വന്ന് സഹാബത്തിന്റെ ജീവിതം പഠിച്ച്, സഹാബിയാത്തിന്റെ ജീവിതം പഠിച്ച്, മഹാന്മാരായ അയിമ്മത്തിന്റെ ജീവിതം പഠിച്ച് അത് അതേപോലെ മക്കളോട് പറയാൻ. പണ്ട് മുത്തശ്ശി കഥകൾക്കൊരു പ്രാധാന്യമുണ്ടായിരുന്നു.
ഇന്ന് നമ്മൾ മുത്തശ്ശന്മാരും മുപ്പമാരും ഒക്കെ മക്കളോട് പറയേണ്ടത് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ സംസ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രവർത്തിച്ച മഹാന്മാരായ സ്വഹാബത്തിന്റെ കഥകളാണ്. മനോഹരമായ കഥകൾ കേൾക്കുവാനുള്ള ത്വര നമ്മുടെ മക്കളുടെ മനസ്സിലുണ്ട്. പക്ഷെ അവർക്ക് മുന്നിലേക്ക് ഈ വിഭവങ്ങളുമായിട്ട് പോകാൻ നമുക്ക് സമയം ഇല്ല എന്നതാണ് നമ്മുടെ വിഷയം. അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് നമ്മെ കാത്ത് സംരക്ഷിക്കട്ടെ. നമ്മുടെ മക്കളെ അള്ളാഹുവിന്റെ തൃപ്തിക്കനുസരിച്ച് പോറ്റി വളർത്താൻ അള്ളാഹു തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ. എല്ലാ ആഫത്ത് മുസീബത്തുകളിൽ നിന്നും അള്ളാഹു നമ്മുടെ മക്കളെ കാത്ത് സംരക്ഷിക്കട്ടെ. അവർ നേരിടുന്ന എല്ലാ പരീക്ഷകളിലും അല്ലാഹു വലിയ വിജയം നൽകട്ടെ. നമ്മോട് ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്ത നിരവധി ആൾക്കാരുണ്ട്. റബ്ബ് അവരുടെ എല്ലാ വിഷമങ്ങളെ തീർത്തു കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ. അവരുടെയും നമ്മുടെയും എല്ലാവരുടെയും പ്രശ്നങ്ങളെ പ്രയാസങ്ങളെ അല്ലാഹു നീക്കി തരുമാറാവട്ടെ. ഈ ദീനിന്റെ ഇൽമിന്റെ മജ്ലിസിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹു നമ്മുടെ ദുആക്ക് ഉത്തരം നൽകട്ടെ. اللهم ربنا آتنا خير الدنيا وخير الآخرة واصرف عنا شر الدنيا وشر الآخرة. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ സാലിഹീങ്ങളാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ ഞങ്ങളുടെ സ്വർഗ്ഗം തടയുന്ന മക്കളാക്കല്ല അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾക്ക് നാഫിയായ ഇൽമു നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ മക്കൾക്കും നാഫിയായ ഇൽമു നൽകണേ അല്ലാഹ്. അവരെ ദീനിന്റെ വലിയ ഖാദിമീകളാക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ഈ സംരംഭവുമായി സഹകരിക്കുന്നവർക്ക് നീ ആഫിയത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ ബർക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. അവർക്ക് നീ വലിയ ഇസ്സത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. നമ്മോട് ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തൊരു സുഹൃത്ത്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹോദരന്റെ രോഗത്തെ നീ ശിഫയാക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ നീ റാഹത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മക്കൾക്ക് നീ വലിയ വിജയം നൽകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ഈ സംരംഭവുമായിട്ട് പോകുന്നവരെ നിന്റെ ദീനിന്റെ മുഖ്ലിസീകളായ ദാഇകളിൽ പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ നീ മുഖ്ലിസീകളായ ദാഇകളിൽ പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. ഖുറായികളിൽ പെടുത്തല്ലേ അല്ലാഹ്. രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ ഉലമാക്കളെ നീ ശക്തിപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. അവർക്ക് ദീർഘായുസ്സ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. അവർക്ക് ആഫിയത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. റബ്ബേ ഞങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരെ സ്വാലിഹാത്താക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് സ്വർഗ്ഗം നൽകണേ അല്ലാഹ്. അവർക്ക് നീ ദീർഘായുസ്സും ആഫിയത്തും നൽകണേ അല്ലാഹ്. അവരിൽ നിന്ന് മരിച്ചുപോയവരുടെ ഖബറുകളെ വിശാലമാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ ദുആഇനെ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.